ಜಾಥಾಗಳನ್ನು ಹೋಗುವಾಗ ಸಹೋದರ ಸಮುದಾಯದ ಬಾಂಧವರು ಕೂಡ ಅವರು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಜಾಥಾಗೆ ಹೋಗುವ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಯಾಕೆ ಅವರು ಹುಜೂರವರನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಾಗಿ ಆ ಜಗದ್ವೇತಾರರನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು? ಇದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಕಾರಣ ಏನು? 1500 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕಗಳಿಲ್ಲದೆ, ರಸ್ತೆಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಸ್ಮಾರಕ ಸೌಧಗಳು ಭವನಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನನ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಾ ಇರುವ ರಾಜಕುಮಾರ ಸಯ್ಯಿದನಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ. ಯಾಕೆ ಆ ನೇತಾರರನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳು, ಅವರು ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಅದು ಮಾನವೀಯತೆಯ, ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ, ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನೇ ಹುಜೂರ್ ಅಕ್ರಮ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಆ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ವರ್ಯರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಬಾಂಧವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏನಾಗಿತ್ತು ಆ ಸಂದೇಶಗಳು? ನಿನ್ನ ನೆರೆಮನೆಯವರನ್ನು ನೀನು ಗೌರವ, ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುದ್ದಿಸಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಯಬೇಕು, ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ತಂದೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಕೆಲಸಗಾರರ ಬೆವರು ಆರುವ ಮುನ್ನ ಅವನ ವೇತನವನ್ನು ಕೊಡು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶಗಳು, ಮಾನವ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ವಿಶ್ವಗುರು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಾಯಕರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಶೋಷಣೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡರೆ ಯಾರಿಗೂ ಭಯ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ. ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಳಗುವ ಅದಾನ್ ಶಬ್ದಗಳು ಯಾರಿಗೋ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ? ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ಸಮುದಾಯದ ಬಾಂಧವರು ನನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನಾಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಗೊಡುತ್ತೇವೆ. ಆ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಎನ್ನುವ ಪದದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪದದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಪರಿಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಲ್ಲಾಹನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಾಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅಲ್ಲಾಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ ದೊಡ್ಡವನು. ಅದು ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ. ಹಯ್ಯ ಅಲಲ್ ಸಲಾಹ್, ನಮಾಜಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಹಯ್ಯ ಅಲಲ್ ಫಲಾಹ್, ವಿಜಯದತ್ತ ಬನ್ನಿ. ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಯಾಕೆ? ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ 5 ವಕ್ತ ನಮಾಜ್, 5 ಹೊತ್ತಿನ ನಮಾಜ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಆ ನಮಾಜಿಗೆ ಮಸೀದಿಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವವರು ಬರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮಸೀದಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ನಮಾಜಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವುದು ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಅಂತಸ್ಸಲಾಂ ವ ಮಿನ್ಕಸ್ಸಲಾಂ ವ ಇಲೈಕ ಯರ್ಜಿഉ ಸಲಾಂ ಹಯ್ಯಿನಾ ರಬ್ಬನಾ ಬಿಸ್ಸಲಾಂ. ಅಲ್ಲಾಹನೇ, ನೀನು ರಕ್ಷೆ ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದೀಯಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇಲ್ಲಿ 5 ಹೊತ್ತು ನಮಾಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ,
ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಬಂದು ಅರಬಿ ಗೊತ್ತಿರುವ ನೀವಿದ್ದರೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದು ನಿಂತೋದನ್ನು ಆಲಿಸಬಹುದು. ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಜುಮಾದ ಪ್ರಭಾಷಣಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಕುರ್ಆನ್ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಕುರ್ಆನಿನ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಗ್ರಂಥ ಈಗ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ನೀವು. 6666 ಸೂಕ್ತಗಳು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಕುರ್ಆನಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೂರತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನೋವು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದ ದೈವಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರಾಮರ್ಶೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪಂಥಾಹ್ವಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ದೀನನ್ನು ಕಲಿತು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುವುದನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕುರ್ಆನಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಯಾರು? ನಾವೇ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ಎಡಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳ ಆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಸುನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯಲು ಹೋಗಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಚರ್ಚಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ಕಲಿಸಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹೋದರ ಸಮುದಾಯದ ಬಾಂಧವರೊಂದಿಗೆ ಅಡಿಗೆರೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಸ್ಲಾಮನ್ನ ನೀವು ಕಲಿಯಬೇಕಾದದ್ದು ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ದುದ್ದ ಭಾಷಣ ಬಿಗಿಯುವವರ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನೀವು ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಯಬೇಕೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ನೀವು ಕಲಿಯಿರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಮೂಲ ತತ್ವವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯರ ಸಂದೇಶ ಭಾಷಣವಾಗಿ, ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರವರ ಸಂದೇಶ ಭಾಷಣವಾಗಿ, ಈ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂದೇಶವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ನಾನು ನನ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಂದ ಪ್ರಿಯಪಟ್ಟ ಕೂಟುಗಾರೆ, ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಂಗಾಯಿಮಾರೆ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಹಬೀಬಾಯ ಅಶ್ರಫುಲ್ ಖಲ್ಕ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ തങ്ങളെ മഹബത്തിലേക്ക് ആൾമാറാവും. ഞങ്ങൾ ഈ മീലാദാക്കുന്നതും ലൈറ്റ് കെട്ടതും ബാലക്കാർ എത്ര ഫാഷനും പരിഷ്കാരത്തിന് പോയെങ്കും അങ്ങ് ഈദ് മീലാദ് വരുമ്പോ ഒരു ആവേശം, ഈദ് മീലാദ് വരുമ്പോ അങ്ങ് സന്തോഷമാണ്. ഈദ് മീലാദ് വരുമ്പോ പള്ളി ചന്താക്കുകയും പള്ളിയുടെ ചുറ്റുമുത്ത് ക്ലീൻ ആക്കുകയും അതേപോലെ ഡെക്കറേഷൻ ആക്കുകയും ലൈറ്റിംഗ്സ് ഇടുകയും മീലാദിക്ക് സ്റ്റേജ് കെട്ടുകയും മീലാദിക്ക് ചോറ് റെഡിയാക്കുകയും പാക്കാക്കുകയും വിതരണ ആക്കുകയും എന്തിന് ഞങ്ങളുടെ പാലക്കാർ ചങ്ങായിമാർ അങ്ങ് എത്ര ഫാഷന്റെ പിറവിന് പോയെങ്കും മീലാദിന്റെ ടൈമാകുമ്പോ എന്തിന് അങ്ങനെ മനസ്സിലാണ് ഈമാന് പണ്ട്. അതുക്കുള്ള ഉത്തരാണ് ഇന്നത്തെ വാഴ്ന്നത് ഞാൻ ചൊല്ലാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പൊ കുറെ സമുദായം ഞങ്ങളെ പിൻസത്തെ സഹോദര സമുദായത്തെ ബാന്ധവന്മാർ ഞങ്ങളെ ശബ്ദ കേട്ടുകൊണ്ടുള്ളവർ ചൊല്ലേക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾയിട്ട് അങ്ങ് അർത്ഥാക്കുത്തീരാത്തുള്ള കാരണം കൊണ്ടിട്ട് മാത്രമേ ನಾನು ಕನ್ನಡത്തിൽ ചൊല്ലി വിശേഷിക്കുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ കന്നഡവും വേണം, മലയാളവും വേണം, പിന്നെ ಬೇರೆയും ಬೇಡ. ಸರ್ವಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಸಣ್ಣಗೆರೆ. ഇത് സണ്ണക്കെര എങ്കും ഒരു ദൊഡ്ഡക്കെരയുടെ സ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവിടെ. അല്ലാഹു തആല ഈ റായത്തിൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ആൾമാർ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ആൾമാർക്ക് ജന്മം കൊടുത്ത ഈ റായ, അല്ലാഹു തആല ഈ റായത്തിൽ ദീനീ ചൈതന്യം, പരിശുദ്ധമായ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആ ഒരു ആശയവും ആദർശവും ആലിമീങ്ങളെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കുന്ന ഈ റായത്തെ ദീനിയായ ഈ സാമ്രാജ്യ അല്ലാഹു തആല ഖിയാമത്ത് നാളുതോറും ഈ റായത്തിന് നിലനിൽപ്പാട്ടിട്ട് ഈ റായത്തുള്ള എല്ലാ ഔത്തിലും ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ ഔത്തിലും ഹൈറും ബറക്കത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവും നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. രോഗികളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫാ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഞങ്ങൾ മഹബത്ത് വയ്ക്കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചത്. ഞങ്ങൾ മഹബത്ത് വയ്ക്കണു, ഞങ്ങൾ പിരിച്ചറിയിക്കണു. ഞങ്ങളെ സാധാരണ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന ചെറിയ മക്കളെ ഫീസിന് പോലും
ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതാണ് ലാ യുഅ്മിനു അഹദുക്കും ഹത്താ അകൂന അഹബ്ബ ഇലൈഹി മിൻ വാലിദിഹി വവലദിഹി വന്നാസി അജ്മഈൻ. ല്ലേ, ചെറിയ മക്കളെ പ്രസംഗത്തിൽ പോലും ഞങ്ങൾ കേൾക്കണം. എത്ര വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഹദീസ് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. നിങ്ങൾക്ക് അർത്ഥമല്ലേ? സുമാറിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ഇങ്ങനെ കണ്ണു തുറന്നിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ എന്തില്ലല്ലേ? പക്വൊന്നും ഉണ്ടാ? ചോറുണ്ടല്ലേ? ചോറുണ്ടല്ലേ? ബറാത്തേക്ക് കറക്റ്റ് യാക്കി ഓതിനെ ചോറ് കിട്ടും. ചോറിന്റെ പാക്കറ്റ് പൊറോടിയായിട്ട് അതാവില്ല മീലാതൊരു പറക്കത്ത് വന്നു. അപ്പൊ എത്തില്ല ചെന്നെങ്കിൽ തല വെച്ചാക്കൊന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് ബറാത്തേക്ക് രണ്ട് ആച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് വേറെ ദൂരിച്ച് കാര്യമില്ല. സാധാരണ നമ്മൾ മങ്ങിൽ തൊത്ത് പോണ്ട. മങ്ങിൽ തൊത്ത് പോയിട്ടാകുമ്പോ ഒത്തരണ്ട് പ്ലേറ്റിൽ നല്ല ആട്ടടിച്ചിട്ട് കിട്ടിയിട്ട് നക്ക് കള്ളമുട്ട കിട്ടി അല്ലെ. ചിലപ്പോ കബാബ് അപ്പുറത്തോണ്ടിലേക്ക് പീസായിട്ട് നക്ക് കിട്ടേ ആൾക്ക്. അപ്പോ ദൂരം തുടങ്ങിയ അല്ലേ, ಇತರ ಚೆಲುವಾಗಿದ್ದು ಎಂದು ಫಾಯ್ದ ಸೌಂಡ್ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಚಂದ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಕ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಸೌಂಡ್. ನಿಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿ. ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. അപ്പൊ റിസ്ക്കിടെ യാത്തിന് കറക്റ്റ് ഓതിനെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചോറ് പാക്കറ്റ് അവിടെ കൊടുക്കണേമ്മ, അത് കിട്ടും. നല്ല അത് ഒരാള് ഉണ്ണുടെ ചോറ് ചിലപ്പോ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ ഒത്തിരി 3 ആൾ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തീരാലെ അങ്ങനത്തെ പറക്കത്ര പാക്കറ്റാണ് കിട്ടുന്നത്. അല്ലാഹു തആല ആ ചോറ് ഞങ്ങളുടെ തടിക്കൊരു മറന്നായിട്ട് അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. ആ ചോറ് തിന്നലോടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെല്ലാം രോഗമില്ലെങ്കിലും അല്ലാഹു മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു ആ രോഗങ്ങളെല്ലാം ശിഫയാക്കട്ടെ. തിരുസത്ത ബാലക്കാർ, ചങ്ങായിമാരെ, ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ, കറക്റ്റ് 1 ಗಂಟ നിങ്ങൾ നല്ല അബ്സറ അത്ര ಗಂಟೆ എത്രയ്ക്ക് 8:30 ഒലിമ്പോ അര ഒലിമ്പോ മുക്കാലാകുമ്പോ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിപ്പാട്ടെ. അതിക്ക് മുന്നിൽ ನಿಂಪಾಟ ಇല്ലെങ്കിൽ ಚೀಟಿ തന്നെ ಅಲ್ಲೇ. ಕುದುರೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಚಾಟಿ, ಭಾಷಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಚೀಟಿ. ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಲೈವ್ ಉಂಟಾ? ಓಡರ್ ಲೋಕಲ್ಲೇ ಈ ಕೃಷ್ಣಾಪುರತ್ತಲು ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು ಗೊತ್ತಿಕ್ಕು ഇബ്രാഹിം മദനി ചെന്നിട്ട് ഈ ഇബ്രാഹിം മദനി ചെന്നിട്ട് ഒരു വയസ്സ ഉസ്താദ് പല വായു ചൊല്ല ഉസ്താദ് കുറെ വയസ്സ്. അപ്പൊ അയാൾ ഈ അഡ്യാർ കണ്ണൂർ ഈ മൈക്കാത്ത അഡ്യാർ കണ്ണൂരിൽ വായു ചൊല്ലുണ്ട്. അപ്പൊ അയാള് വെച്ചിട്ടാണ് ചൊല്ലേ. വായു ചൊല്ലുമ്പോ അവിടെ ഉസ്താദ് ടൈം ആയിട്ടല്ലേ ആൾമാർക്കൊന്ന് സൂചന കൊടുക്കോസ്കര. അപ്പോ മെല്ലെ ചെക്കടെ ബാക്ക് കമീസ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ബെൽച്ച പെരകത്തെ ಅರ್ಥವಡ ಎಲ್ಲಿ ದೂರ ದಿಚ್ಚಿರಿ ನಿರ್ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಚಂದ ಕಾಣಂತಲ್ಲ. ಇದು ಇದವಳುಂಟ ಸೆಕೆ ಆಗಂಟ എന്തെങ്കിലും ന്യായം ഇല്ലാതിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ സമയകരണമല്ലേ. അങ്ങനെ അയാളെ ചട്ട ഇങ്ങനെ വലിച്ചാർ പെറോ വലിച്ചിട്ട് നിപ്പത്ര കാണില്ല. അങ്ങനെ ഒരു 1/4 ಗಂಟೆ വിട്ടിട്ടാകുമ്പോ രണ്ടാമതൊരു ചട്ട വലിച്ചിട്ട് ഇത് ചെയിന് വലിച്ച സ്ഥലത്ത് നിൽക്കില്ല, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നല്ല കമീസ് വലിക്കണ്ട, ചീട്ടി തന്നെ നിപ്പാട്ടെ. തിരുസത്ത മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഹബീബായ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മഹബ്ബത്ത് ನನಗೆ ಎಂದಿಗೆ ಬೇಕು. എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ നബി തങ്ങൾക്കോസ്കര ഇത്ര ചെലവാക്കുന്നത്? എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് കിട്ടണായ ഫായിദയുണ്ട്? നിങ്ങൾ നോക്കൂ, നിസ്കാര, സക്കാത്ത്, നോമ്പ്, ഇങ്ങനെ കുറെ ഇബാദത്തുകളുണ്ട് അല്ലെ? കുറെ ഇബാദത്തുകളില്ല. നിങ്ങൾ നല്ലൊട്ടിಗೆ ഇടക്കിടക്ക് മൽക്കരണോ? അപ്പൊ നക്ക് വന്നോ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. കുറെ ഇബാദത്ത്, നിസ്കാര, നോമ്പ്, ഹജ്ജ്, സക്കാത്ത്, ഇങ്ങനെ ദിക്റ്, സ്വലാത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറെ ഇബാദത്തുകളുണ്ട്. ആ ഇബാദത്തുകൾ എല്ലാത്തിനും ഒരേ സ്ഥാനമല്ല.
നിസ്കാരത്ത് കൂലി അല്ല നോമ്പ്, നോമ്പിന്റെ സവാബല്ല ഹജ്ജ്, ഹജ്ജിന്റെ കൂലിയല്ല സക്കാത്ത്. ഓരോ ഇബാദത്തും ഓരോരു കൂലിയാണ്. ഓരോ ഇബാദത്തും വ്യത്യസ്തമായ കൂലിയാണ്. ഇബാദത്തുകളെല്ലാം ഒരിക്കലും ഒരുപോലെ ആവുക സാധ്യമേയില്ല. ഇബാദത്തുകളെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ സവാബിലൂടെയാണ് മഹാന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പാട്. ആ ഇബാദത്തുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ചില ഷർത്ത് ഫർദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ഇങ്ങനമേ ആക്കണോ ചെന്നിട്ട് പഠിപ്പാട്ടിയെ ചില നിബന്ധനകൾ അതുപോലമേ ആക്കും. നിസ്കാര മഗ്രിബ് എത്ര റക്അത്ത്? 3 റക്അത്ത്. ഐസാ 4 റക്അത്ത്. കുറച്ചൊക്കെ ഈമാൻ ചൂടായി. അപ്പൊ അവന് വിചാരിച്ച അള്ളാഹുടെ ഈ വാദെല്ലാം കേട്ടിട്ടാകുമ്പോ അവനക്ക് മഗ്രിബ് 4 റക്അത്താക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവന് മഗ്രിബ് 4 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കും സാധ്യമാ? നിസ്കരിക്കമാ? ഇല്ല. എന്തില്ല? മഗ്രിബ് നിസ്കാര ചൊല്ലത് ಅದಕ್ಕೆ പ്രത്യേകമായ രൂപഭാവത്തിന് അള്ളാഹുവും അള്ളാഹിന്റെ റസൂലും പഠിപ്പാട്ടിയതാണ്. അത് 3 റക്അത്തെ നിസ്കരിക്കണമെന്നുള്ളത്. 3 റക്അത്തെ നിസ്കരിക്കണമെന്നുള്ളത് മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പാട്ടിയതാണ്. അതേപോലെ ഇബാദത്തുകളിൽ ക്രമങ്ങളെ പഠിപ്പാട്ടിയ ഇബാദത്തുകളോ ക്രമങ്ങളെ അതിൽപ്പെട്ടതാണ് വിശുദ്ധമായ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജന്മനാള് ബർക്കത്ത് നിങ്ങളെ കൈലാവും പോലെ നിങ്ങൾ സന്തോഷ പ്രകട ആക്കറു. സൂറത്ത് യൂനുസിൽ അല്ലാഹു തആല ഖുൽ ബിഫദ്ലില്ലാഹി വബിറഹ്മതിഹി ഫബിദാലിക ഫല്യഫറഹു. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു പഠിപ്പാട്ടതാണ് ഖുൽ നബിയേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമുദായത്തിൽ ചെന്നു കൊടുക്കൂ ബിഫദ്ലില്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഫദ്ല് കൊണ്ട് വബിറഹ്മതിഹി അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് സയ്യിദനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ടിട്ടും ഫബിദാലിക ഫല്യഫറഹു. എന്തിനാണ് അവിടെ ദാലിക ഇട്ടിട്ട് ചൊന്നത്? അത് തരീക്കീരകോസ്കര, അത് ഗട്ടിയായിട്ട് നിശ്ചയമായിട്ട് ചൊല്ല അർത്ഥമറുകോസ്കര ചൊന്നു. അതുകൊണ്ടിട്ട് തന്നെ ഫബിദാലിക ഫല്യഫറഹു നിങ്ങൾ സന്തോഷ പ്രകട ആക്കൂ. ഖുർആനാണ് ചൊല്ലേ നബി തങ്ങളെ മീലാദിൽ സന്തോഷ പ്രകട ആക്കമാ, നബി തങ്ങളെ മൗലിദ് ഓതമാ, ഈദ് മിലാദ് ആചരണ ആക്കമാ, ജാത പോകമാ, ലൈറ്റ് കെട്ടമാ, ബണ്ടിങ്സ് കെട്ടമാ. ഈ ക്വസ്റ്റൻസുകളിൽ വരുമ്പോ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആന്റെ ആയത്ത് ഞങ്ങളെ തലയിൽ നെനപ്പ് വെച്ചോ. സൂറത്ത് യൂനുസിലു 55-ാമത്തെ ആയത്തിൽ അല്ലാഹു പഠിപ്പാട്ടതാണ് ഖുൽ ബിഫദ്ലില്ലാഹി വബിറഹ്മതിഹി ഫബിദാലിക ഫല്യഫറഹു. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ടിട്ടു നിങ്ങൾ സന്തോഷ പ്രകട ആക്കും. നിങ്ങളുടെ മോളുക്ക് മഞ്ഞിലാവുമ്പോ നിങ്ങൾ എത്രയാണ് സന്തോഷ പ്രകടമാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ലൈറ്റിംഗ് കിട്ടില്ലേ, നിങ്ങളെ ഔത്തുകൾ ചന്താക്കില്ലേ, നിങ്ങളെ ഔത്തുകൾ നിങ്ങൾ പൈൻറ്റടിക്കില്ലേ. ഞങ്ങളെ മക്കളെക്കാണ്, ഞങ്ങളെ ബാപ്പ ഉമ്മടക്കാണ്, ഞങ്ങളെ ഇത്ര പരിശ്രമിച്ച ലോക നേതാവ് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തന്ന ഈ ദുനിയാവുക വന്ന് തിങ്ങൾ വരുമ്പോ ഞങ്ങൾ എത്ര സന്തോഷാക്കും. ഞങ്ങളെ റായത്തിന് ഈ രാജ്യത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പണ്ട് ഉണ്ടായെങ്കിൽ, ഞങ്ങളെ റായത്തിന് ഈ ഏരിയത്തെ ശാസകർ വേട്ടിതണ്ട് ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എത്ര ചന്താക്കിട, ഞങ്ങളെ സ്റ്റേജ് എത്ര ചന്ത കിട്ട, ഞങ്ങളെ റായത്തിന് ലൈറ്റിംഗ്സ് എങ്ങനെയല്ല ഇട്ട. എന്നാൽ കേവല മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം മാത്രമല്ല, പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനം മാത്രമല്ല, രണ്ട് ലോകത്തും നേതാവായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മദിനങ്ങൾ വരുമ്പോ ഞങ്ങൾ എത്ര ಐಕ್ ನಮಗೂ ഖുർആൻ ആയത്ര ആവശ്യകത ഉണ്ടാ, ಐಕ್ നമുക്ക് ഹദീസിന്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ടാ. ഞങ്ങളെ നേതാവ് വന്നത് ഞങ്ങൾ സന്തോഷാക്കുമ്പോ ಐക്ക് ഖുർആന്റെ ആവശ്യകത ഇല്ല. ആയെങ്കും ഞാൻ നിങ്ങളൊട്ടിಗೆ ചൊന്നോണ്ടില്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ബാലക്കാർ ചങ്ങായിമാരൊട്ടിಗೆ ചൊന്നോണ്ടില്ലേ. നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ തുറന്നു നോക്കുമ്പോ പല വിഭാഗത്തെ ആൾമാറും
പലേ ജാതി ക്വസ്റ്റൻസും സോഷ്യൽ മീഡിയത്തിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടേക്കാറ്. ഈ മീലാദെല്ലാം സഹാബികൾ ആക്കിടാറാ, സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആക്കിടാ, ഖലീഫമാർ ആക്കിടാറാ, ഷാഫി ഇമാം ആക്കിടാ, മുഹ്യിദ്ദീൻ ശൈഖ് ആക്കിടാ, എല്ലാവരും ആക്കിടാറാക്കുന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റൻ ആക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളെ തലക്ക് പുലുവിടുമ്പോ ഞങ്ങളെ തലയിലുള്ള ബുദ്ധിയെ ഞങ്ങൾ ബാടികയിൽ കൊടുക്കാട്ടെ. ഞങ്ങളും ചെറിയ ഒരു അർത്ഥമാക്കി വയ്ക്കണായത് സൂറത്ത് യൂനുസ് 55-ാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു വഴിപാട്ടതാണ്. നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് സന്തോഷ പ്രകടനം ആക്കൂ. ഖുർആൻ പബ്ലിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ആഹ്വാനാക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പേടിക്കണായ ആവശ്യകതയില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മഹബ്ബത്ത് കൊണ്ട് കൽബിൽ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ഈമാൻ പൂർത്തിയാവൂ. നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിസ്കരിക്കുക, നമ്മൾ നോമ്പടിക്കുക, നമ്മൾ ഖുർആൻ ഓതുക, നമ്മൾ ദിക്ർ ചൊല്ലുക, നമ്മൾ കുറെ ഇബാദത്ത് എടുക്കുക. ആ ഇബാദത്തെല്ലാം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശമേക്കിട ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ടോ? എന്താണ് ആ ഉദ്ദേശ? പടച്ച റബ്ബുടെ പൊരുത്തം നമുക്ക് കിട്ടണോ? ഇലാഹായ അല്ലാഹുടെ മുന്നിൽ നമുക്ക് സ്ഥാനം കിട്ടണോ? ഈ ലൈറ്റിൻസ് ഇട്ടതും വണ്ടിൻസ് കെട്ടതും മീലാത് അധ്വാനിക്കിടതും പള്ളികോസ്കര ഞങ്ങൾ ഒത്താട്ടതുമില്ല അല്ലാഹുടെ പെരുത്ത് കിട്ടുകല്ലേ. മഹ്ശറയിൽ അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോ മഹ്ശറയിൽ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുകല്ലേ എന്നാ അല്ലാഹു സ്വന്തം ഒരു പലക്ക പെങ്ങന്മാരെ നിങ്ങളെ കൽബില് നിങ്ങൾ എന്തി വയ്ക്കണോ? ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ കൽബില് നിങ്ങൾ എന്തി വയ്ക്കണോ? അല്ലാഹു ചൊല്ലത് ഖുൽ ഇൻ കുൻതും തുഹിബ്ബൂനല്ലാഹ്, നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുടെ പിരിസമോ? നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുടെ പിരിസ നിങ്ങളുടെ കൽബിലുണ്ടാ? ഫത്തബിഊനി, ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ആക്കണോ? ഖുൽ ഇൻ കുൻതും തുഹിബ്ബൂനല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുടെ പിരിസമേക്കുണ്ടായെങ്കിൽ ഫത്തബിഊനി, ഫത്തബിഊനി, നിങ്ങൾ നല്ല ഫോളോ ആക്കണോ? ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ சொன்னതാണ്, നിങ്ങൾ നല്ല ഫോളോ ആക്കണം. ആ ഫോളോ ആക്കലാണ് പാലക്കാട് ചങ്ങായിമാരെ, നല്ല ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പെങ്ങന്മാരെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെറുതപ്പിയോട്ടുള്ള ഈ ഫോളോ ആക്കുന്ന വിഷയത്തില് ഞങ്ങൾ ചെറുതപ്പിയോട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ ഫോളോ ആക്കണ ഈ വ്യക്തിനെ വിട്ടിട്ടു ഞങ്ങൾ വേറെ ആറുതം ഫോളോ ആക്കി പോയിട്ടുള്ള. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് ആയത്, അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ താടിയുടെ സ്റ്റൈല് ചേഞ്ച് ആയത്, അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ ഡ്രസ്സിന്റെ സ്റ്റൈല് ചേഞ്ച് ആയത്, അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ പലകത്തെ ശൈലി ചേഞ്ച് ആയത്, അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ സ്വഭാവ ചേഞ്ച് ആയത്. ഈ എല്ലാം ചേഞ്ച് ആയത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊട്ടിಗೆ ഉള്ള അന്യ സമുദായത്തെ ആ റെസ്പെക്ട് അത് കുറടിയായി പോയിട്ട്. നിങ്ങൾ നോക്കുള്ള പണ്ട് ഞങ്ങളെ റായത്തിന്റെ ഹിരിയ ആൾമാർ അങ്ങനെ ഒരു തെരഞ്ഞിങ്ങനെ നടന്നു പോയാറുണ്ടായെങ്കിൽ എല്ലാ സമുദായത്തെ ആൾമാർക്കും ഭാരി പേടിയായോണ്ട് ഭാരി റെസ്പെക്റ്റിലൊക്കെ വന്ന് മുണ്ടിയോണ്ടിരുന്ന ഞങ്ങളെ പള്ളിയുടെ എതിരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അമുസ്ലിമായ മനുഷ്യ പോണ്ടെങ്കിൽ പള്ളിയുടെ എതിരിൽ വരുമ്പോ ചെറുപ്പ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പള്ളിയുടെ കാണിക്ക ഡബ്ബിക്ക് പൈസ ഇട്ടിട്ട് നമസ്കാരാക്കിട്ട് എതിർപോയോണ്ടിരുന്നാറ്. എന്തേ അത് ചേഞ്ചാവുള്ള കാരണം? അതിലെ ബഹുമാനം കളഞ്ഞത് ആറ്? ഞങ്ങൾ ആറാറ് ദൂരിട്ട് കാര്യമില്ല, അതിലെ ബഹുമാനം എടുത്തത് ഞങ്ങമേ ആയിട്ടിക്കടാ. എന്തേ പള്ളി ചൊന്നെങ്കിൽ പണ്ട് പള്ളിയുടെ ക്യാമ്പസിക്ക് എൻട്രി ആയെങ്കിൽ പിന്നെ ജോറ് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പറക്കറിയാതെ ഇന്തോ ഇവിടെ മാത്രം അവസ്ഥ ചെന്നുകൊണ്ടുള്ളതല്ല. ഏകദേശം നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഏകദേശം നിങ്ങൾ നോക്കൂ. ജുമാ കഴിഞ്ഞ ഭർത്തക്ക് പുറത്ത് തുടങ്ങിട്ട് ഗലാട്ടെ, ജുമാ കഴിഞ്ഞ ഭർത്തക്ക് തുടങ്ങിട്ട് ബൊബ്ബെ, ജുമാ കഴിഞ്ഞ ഭർത്തക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ഭർത്തക്ക് ഒരു സഭ സമാരംഭ തീന സാത്തക്ക് ചോറ് വിഷയത്തില്
അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജിൽ വിളിച്ചിട്ട് സന്മാനാക്കാത്ത വിഷയത്തില്, അല്ലെങ്കിൽ ചെല്ലണായ രൂപത്തിൽ സ്വാഗത ചൊന്നിട്ടിലേക്കുള്ള വിഷയത്തില് എത്രമാ ഗലാട്ട ഗദ്ദലങ്ങ ഞങ്ങളെ പള്ളിയുടെ ബൗണ്ടറിയിൽ ജോറായപ്പ ഇത് അന്യ സമുദായത്തെ ആൾമാർ നോക്കിയാറ്. അങ്ങനെ മനസ്സിലും ബന്ധ് പള്ളി ചൊന്നെങ്കിൽ തരമേ. അപ്പൊ പള്ളിയുടെ ബഹുമാന കൊറടിയാക്കുക കാരണകർത്ത അത് ഞങ്ങമേ. ആരാർക്ക് വാങ്ങു ചൊന്നത്ത് കാര്യമില്ല. ചേഞ്ച് ആവണായത് റായത്തക അല്ല, നങ്ങ ചേഞ്ച് ആവണായത് നങ്ങ. ഫസ്റ്റ് നാല് ചേഞ്ചാവും തീരുമാനാക്കണം. അള്ളാഹുടെ പള്ളിയാണിത്. ഈ പള്ളിയുടെ ഹിദമത്തിരക്കിടെ ഉസ്താദുമാ, ഈ പള്ളിയുടെ ഹിദമത്തിരക്കിടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് വേണ്ടിട്ടും പള്ളിയും റായവും ചന്താവുകോസ്കര പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനകത്ത് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹിക അത് 6 പ്രസിഡന്റായെങ്കും 6 സെക്രട്ടറി ആയെങ്കും 6 കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ആയെങ്കും അങ്ങ് പള്ളിയുടെ ഹാദിമീങ്ങളാണ്. എന്റെ പള്ളി കമ്മിറ്റിയിലുള്ള പ്രസിഡന്റ് വരുമ്പോ നിങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ വിളിക്കുക, അയാൾ നമുക്ക് പൈസ തന്നതിന്റെ അല്ല. എന്തിനാണ് അയാളെ വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കണേ, ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ തരട്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് കീസക്ക് കൈമടക്കെട്ട് തന്നിട്ടുള്ള ആ ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ടല്ല. നാണ് ധാർമ്മികമായ വിധിവിധാനങ്ങൾ ഈ ജമാഅത്തിൽ നടപ്പിലാക്കണായത് കൂട്ടർ ഖതീബിന്റെ ജവാബ്ദാരി എങ്കിൽ ഈ റായത്തുല്ലനിക്കത്തെ ബാക്കി ആഡളിത ബാക്കി കാര്യകാരി വിഷയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രണാക്കുണായ ആൾമാരായിട്ട് കിടാറ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാർ, കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറിമാർ. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് അങ്ങ് പള്ളിയുടെ ഹാദിംസുകളുടെ ആ ബഹുമാനത്തിലാണ് നമുക്ക് ഞങ്ങൾ ബലവയ്ക്കുന്നതും റെസ്പെക്ട് ആക്കുന്നതും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചേഞ്ചായി ഞങ്ങളെ ജീവനത്തിൽ ചെറിയ ബദലാവണമെന്ന് 100% ആർക്കും ഞങ്ങളെ കൊണ്ടിട്ട് ഒരു തൊന്തര ആവില്ല, അങ്ങനെ കൊണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്കും ഒരു തൊന്തര വണ്ടില്ല ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ആ രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആവും. പണ്ടത്തെ വയസ്സിറങ്ങ അങ്ങ് പള്ളിലൊട്ടിಗೆ കാട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന അതവ്, അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് സൂക്ഷ്മത, അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ആ ഒരു സമാധാന അത് എന്തിന് ഇണ്ടത്തെ നമുക്ക് കിട്ടിയോണ്ടില്ലേ. ഞങ്ങൾ ചെറുതപ്പിട ഇവിടെ ഫത്തബിഊനി, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ചൊല്ലില്ലേ, ഫത്തബിഊനി, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ പിന്തുണയ്ക്കാറാ, ഫത്തബിഊനി നന്റെ ഫോളോ ആക്കറു. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ചൊല്ലാത്ത വിധയില്ല. ಮಾಪ್ಲೆ ಪೆಣ್ಣೆಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಗಣಿಕೊಡು, ಬಾಪ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಗಣಿಕೊಡು, ಮೋಡು ಅಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಗಣಿಕೊಡು, ಉಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಗಣಿಕೊಡು, ನೆರೆಗರ್ರಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಗಣಿಕೊಡು, ಹಿರಿಯಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಗಣಿಕೊಡು, ചെറിയങ്ങളൊട്ടിಗೆ എങ്ങണിക്കൊടു, പെണ്ണുങ്ങളൊട്ടിಗೆ എങ്ങണിക്കൊടു, അന്യ പെണ്ണുങ്ങളൊട്ടിಗೆ എങ്ങണിക്കൊടു. ഇതെല്ലാം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമുക്ക് പഠിപ്പാട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചോണ്ടില്ല. ഞങ്ങൾ പണ്ടൊരു മദ്രസ 5ാം ക്ലാസ് 6ാം ക്ലാസ്സില് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഈദ് മിലാദിൽ സലാം ചൊന്നിട്ട് പോയ നാന് പിന്നെ നക്ക് വാള് കേൾക്കും ടൈമില്ല. പിന്നെ ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച ഉസ്താദ് ഒരു 5 മിനിറ്റ് വാള് ചൊല്ലിങ്ക് നക്കണ്ട് പോലും ദൈവക്ക് ടൈമില്ല. പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇസ്ലാം പഠിക്കുന്നത്? പിന്നെ എപ്പോഴാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചേഞ്ചസ് വേണ്ടേ? കാലി ഉസ്താദ് മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് ആലിമായിട്ട് അയാൾ മാത്രം ചേഞ്ചായെങ്കിൽ മയ്യാവാ. അതർത്ഥ എല്ലാവരും ഉസ്താദാവണോ തന്നിട്ടല്ല. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ ഒരു ചേഞ്ചസ് അത് നിർബന്ധമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ബാലക്കാർ ചങ്ങായിമാരെ, ഇവിടെ എന്തും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാഷനും പരിഷ്കാരത്തെ ബാലക്കാരെ കാണാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്ത് കിടക്കില്ല. നല്ല അച്ചടക്കമുള്ള ദീനീ പ്രവർത്തകന്മാർ, ദീന്റെ ബാലക്കാർ ഇന്ന റായത്തിൽ ഇതുപോലത്തെ മീലാദ് ഫംഗ്ഷനെ ചന്താവിടും. അള്ളാഹു ഈ റായത്തുള്ള എല്ലാ ബാലക്കാർക്കും നല്ല റാഹത്തും സന്തോഷവും ആഫിയത്തും അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഈ യൗവന കാരണം കൊണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും തപ്പുക വന്നെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വർക്കത്തുണ്ടാകുന്നത് നീ മാപ്പാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങൾ, ಬಕೆಟ್ ಬಂದು ತನ್ನಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, നല്ല ഒരു ഹദിയ നിക്ഷേപിക്കണം. ഉസ്താദ് ചൊന്നെ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുവാർ നിങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലുന്നുണ്ടില്ലല്ലേ. അപ്പൊ അതിക്കൊരു പരിഹാരം ഞാൻ ചൊന്നെ. ഇങ്ങനെ നോക്കും, നോക്കിയിട്ട് കീസല് വലിയ നോട്ട് കണ്ട് അത് എടുത്തിട്ട് ബക്കറ്റ് ഇടും. അല്ലാണ്ട് ഞങ്ങളൊരു നോട്ടുണ്ടല്ലേ വെള്ളിയാഴ്ച എങ്ങനെ 500 മധ്യ 200, പിന്നെ അപ്പുറ തട്ടിട്ടാകുമ്പോൾ 100, പിന്നെ അപ്പുറ തട്ടിട്ടാകുമ്പോൾ 500.
ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು 10 ನೋಟ್ ಕಾಣಲಿ ಅಡಿಗೆ ഒരു കയ്യിലല്ല 10 രൂപ അതെടുത്തിട്ടില്ല. അങ്ങനല്ല, നല്ല സ്വതക്ക മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മജ്ലിസ. ഇതിക്കെല്ലാം ചെലവുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഫ്രീയാ. ഇതെല്ലാം ചെലവുണ്ട്. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളെല്ലാം നല്ല നല്ല ഹദിയന സ്വതക്ക നിക്ഷേപിക്കൂ. അല്ലാഹു തആല എല്ലാവരും ഖൈറും ബർക്കത്തും നൽകട്ടെ. അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഞാൻ சொன்ன വിഷയം തത്തബിഊനി, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഫോളോ ആക്കണായ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ ഫോളോ ആക്കും. ഫോളോ ആക്കണായ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ ഫോളോ ആക്കും. എല്ലാത്തിലും നന്റെ പേര് അത് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പേരായി. നന്റെ ഡ്രസ് കോഡ് അത് നബി തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡ്രസ് കോഡാവണം. നന്റെ താടി അത് നബി തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട താടിയാവും. നന്റെ തലമുടി അത് നബി തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട തലമുടിയാവും. നന്റെ വേഷ, നന്റെ ഭൂഷണ, ഇതെല്ലാം സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രൂപത്തിലാവണം. അപ്പ മാത്രമേ നന പരിശുദ്ധമായ ഈമാനുള്ള വ്യക്തിയാവൂ സാധ്യ. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ലാ ഈമാന ലിമൻ ലാ മഹബ്ബത ലഹ്. ആര കൽബുലു മഹബ്ബത്തില്ലേ അവന്റെ കൽബുലു ഈമാന്റെ വെൽത്തൈക്കാല്. ആര കൽബുലു മഹബ്ബത്തില്ലേ അവന്റെ കൽബുലു ഈമാന്റെ വെൽത്തൈ. നടത്തില്ലേ ഇപ്പൊ അബ്സർവ് മഹബ്ബത്ത് ചൊല്ലത് ഞങ്ങളുടെ കൽബിൽ മക്ക പൽക്ക വരെ ഉണ്ട്. പൽക്ക നമുക്ക് പ്രൈസ് കൊടുക്കണ്ടാവാം. മഹബ്ബത്ത് ചൊല്ലുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കൽബിൽ വേണം. പ്രിയപ്പെട്ട ബാലക്കാർ ചങ്ങായിമാരെ, എന്തിനു ഞങ്ങൾ മഹബ്ബത്ത് വയ്ക്കണം? നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഒരു ചെറിയ പോയിന്റ് നാ ഫസ്റ്റ് ചൊല്ലേ. സ്വഹാബിങ്ങു അത്ര വലിയ സ്ഥാനത്തെത്തുള്ള കാരണം എന്ത്? സ്വഹാബിങ്ങ ഒരുപാട് നിശ്ചയിച്ചതാ കാരണം ഉസ്താദുമാരുള്ളാറില്ല, നിങ്ങൾ കേട്ടു നോക്കും. സ്വഹാബിങ്ങ ലക്ഷകട്ടലെ റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചേക്കാൻ അത്ര വലിയ സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത്. സ്വഹാബിങ്ങ ആയിരക്കണക്കിന് ഖത്മുൽ ഖുർആൻ ഓതി തീർത്തത് കൊണ്ടിട്ടാണോ അത്ര വലിയ സ്ഥാനത്തെത്തിയത്? അല്ല, ഏത് സ്വഹാബിയും ഇബാദത്ത് കൊണ്ടിട്ടല്ല വലിയ സ്ഥാനത്തെത്തിയത്. സ്വഹാബികൾ എല്ലാവരും വലിയ സ്ഥാനത്തെത്തിയത് കൊണ്ട് വലിയ സ്ഥാനത്തെത്തുള്ള കാരണ മഹബ്ബത്തു റസൂലില്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൂ 40 വയസ്സിൽ നുബുവത്ത് കിട്ടിയത്. 40 വയസ്സിൽ നുബുവത്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കും 51 വയസ്സിലാണ് നിസ്കാര ഫർളാവുള്ളത്. 40 വയസ്സിൽ നുബുവത്ത് കിട്ടിയത്. 51 വയസ്സിലാണ് നബി തങ്ങൂ നിസ്കാര ഫർളാവുള്ളത്. ആ ഇടയിൽ മരിച്ചുപോയ സ്വഹാബത്തില്ലേ, ബദർ ശുഹദാകളെ അനുസ്മരണാക്കിടാം. ബദരീങ്ങളെ മഹത്വങ്ങൾ ചൊല്ലാ. ബദരീങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് റമദാന് തിങ്ങളുടെ നോമ്പ് ഒരു തിങ്ങൾ പിടിക്കുകൊള്ള അവസരം കിട്ടിടാ. ഇല്ല കാരണ ബദർ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് റമദാന് പോണേലല്ലേ. അതേ റമദാനിലായിട്ടിക്കട് പരിശുദ്ധമായ നോമ്പ് ഫർളാവുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ബദർ യുദ്ധത്തിൽ വഫാത്തായ പോണാണ് സ്വഹാബികളും റമദാന് പരിപൂർണമായ നോമ്പ് പിടിക്കുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലേ. പിന്നെന്തേ ബദരീനും അത്ര വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടുകയുള്ള കാരണ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നബി തങ്ങൾ 40 വയസ്സില് ഖുർആൻ ഇറങ്ങുക തുടങ്ങിയിരെങ്കും 63 വയസ്സ് പോലും ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയോണ്ടേ. 63 വയസ്സിലും ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയിടല്ലേ. അപ്പൊ നബി തങ്ങൾ
63 വയസ്സാവുടേക്ക് മുന്നോലു ഖുർആന് പരിപൂർണമായി ഖതം ഓതി തീർക്കുക സ്വഹാബികൾക്ക് സാധ്യമായിട്ടില്ലല്ലേ? ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನಲೇ ವಫಾತಾಯ ಸ್ವಹಾಬಿಗಳಿಲ್ಲೇ ಖತ ಓದಾಂಟೆ ವಫಾತಾಯ ಸ್ವಹಾಬಿಗಳುಳ್ಳಾರು. അതേ നിസ്കാര ഫർളാവുടേക്ക് മുന്നല് വഫാത്തായ സ്വഹാബികളുള്ളാറ്. റമദാൻ നോമ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് നോക്കുക വാണ്ട് വഫാത്തായ സ്വഹാബികളുള്ളാറ്. അപ്പൊ സ്വഹാബികളോ അത്ര വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടിയത് അസ്വഹാബത്തു കുല്ലുഹും ഫിൽ ജന്ന. സ്വഹാബികൾ എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിലല്ലേ? അതല്ലേ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനും പടിപാട്ടിയത്, ഹദീസും പടിപാട്ടുന്നത്, ഇമാമികളും പടിപാട്ടുന്നത്. അതാണ് എല്ലാ സ്വഹാബികളും സ്വർഗത്തിലല്ലേ? എന്തേ കാരണം? അത് നിസ്കരിച്ചത് കൊണ്ടല്ല, ഖുർആൻ ഓതിയത് കൊണ്ടല്ല. അങ്ങനെ വലിയ ആയുധ മഹബ്ബത്തു റസൂലില്ലാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുയുടെ ചരിത്രം ഞങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടതല്ലേ? സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു 51-ാമത്തെ വയസ്സ്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ 53-ാമത്തെ വയസ്സ്. രണ്ടാലും മക്ക വിട്ടിട്ട് മദീനത്തിന് ഹിജ്റ പോണ്ടാർ. ആ ഹിജ്റ പോകുമ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തന്നെ നടന്നോട്ട് പോണ്ടു. സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവും 51 വയസ്സായിട്, നബി തങ്ങൾക്കും 53 വയസ്സായിട്. അപ്പോഴാണ് 430 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ളേ മക്ക ചൊല്ല റായത്തെ മദീനത്തിന് പോകുമ്പോ നബി തങ്ങ എതിർ നടന്നോണ്ടുണ്ടു. സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി തങ്ങളെ വലത്തെ ഭാഗത്തിൽ നടക്കിട്. തെല്ലനാര വിട്ടിട്ടാവുമ്പോ ഇടത്തെ ഭാഗത്തുക കണ്ട്, തെല്ലനാര വിട്ടിട്ട് എതിർക കണ്ട്, കൊറിയനാര വിട്ടിട്ട് പിറകുക കണ്ട്. സിദ്ദീഖ് തങ്ങ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്നത് കാണുമ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ കേക്കിട്, അല്ല സിദ്ദീഖേ, എന്താണ് നിങ്ങൾ ആക്കിയോണ്ടുള്ളത്? സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ ഉത്തറ, നബിയെ നാവലത്തെ ഭാഗത്തിൽ പറയുമ്പോ ഇടത്ത ഭാഗത്തിൽ ശത്രുങ്ങ പറയുവാറാട്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ കണ്ട് നബിയെ, അതുകൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇടത്ത ഭാഗത്തിൽ ഓടി വണ്ട്. ഇടത്ത ഭാഗത്തിൽ പറയുമ്പോ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ ശത്രുങ്ങ പറയുവാറാ ചൊന്നിട്ട് മനസ്സിൽ കണ്ട് നബിയെ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എതിരുക കണ്ടോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വലത്ത ഭാഗത്തുക കണ്ടോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടത്ത ഭാഗത്തുക കണ്ടോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിറതു ഭാഗത്തുക കണ്ടോ. ഇങ്ങനെ നബി തങ്ങളെ ചുറ്റിയിട്ട് നടന്നിട്ട് ഒരു ഗുഹയുടെ മുട്ടയത്രാർ. ഈ സംഭവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൊണ്ടുള്ളത് കൊണ്ട് സുദീർഘമായി ചൊല്ലുക ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കില്ല. നബി തങ്ങളും ബച്ചീർ 53 വയസ്സുണ്ടോ, 430 കിലോമീറ്റർ ദൂര, എ സി ഇല്ലാത്ത കാല, വാഹന ഇല്ലാത്ത കാല, സ്വർഗത്തിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കൊണായ പശ്ചത്തെ കാല് വെച്ചിട്ട് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തന്നെ നടന്ന് ഒരു ഗുഹയുടെ മുന്നിലെത്തുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, സിദ്ദീഖ് തങ്ങ ചൊല്ല്, നബിയേ ഉൽഗ വരണ്ട, ഞാൻ ഗുഹയുടെ ഉൽഗ പോയിട്ട് ആ ഉൽഗയെല്ലാം ക്ലീനാക്കിയാൽ പിന്നെ തങ്ങ വന്നിങ്ങമയ്യാവൂ. സിദ്ദീഖ് തങ്ങ ഉൽഗ പോണ്ടോ. ഉൽഗ പോയി നോക്കുമ്പോ ഗുഹയുടെ അവിടെ ഹോൾസ് കണ്ടു. സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ കയ്യിലാ ഹോൾസ് ബന്ധാക്കുക. ഒരു വസ്തുവും ഇല്ലാത്ത വന്നപ്പാ സ്വന്തം ധരിച്ച ഡ്രസ് കീറിയിട്ട് എല്ലാ വട്ടയും എല്ലാ ഹോൾസും ബന്ധാക്കിട്. ലാസ്റ്റ് ഒരു ഹോൾസ് കാലിക്കിട്. ആ കാലി എന്ന ജാഗത്ത് തന്റെ കാല് അഡ്ഡവെച്ചിട്ട് നബി തങ്ങളെ ഗുഹയുടെ ഉൽഗ വിളിക്കുമ്പോ 53 വയസ്സുള്ള ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ നടന്ന് സുസ്തായിട്ട് സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ മടിയിൽ തലവെച്ച് സാത്തുകേ ഉറങ്ങിപ്പോണ്ടു.
സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ആ ഉറങ്ങിയ സന്ദർഭം നിങ്ങൾ നോക്കൂ. അതാ ഉച്ചി വന്നിട്ട് സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ കാലൊക്കെ കടുത്തപ്പോ പോലും സിദ്ദീഖ് തങ്ങ കാലെടുത്തില്ല. നൊമ്പല സഹിക്കുകയാവാത്ത വന്നപ്പ കണ്ണട തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുകയാവാണ്ട് നബി തങ്ങളെ ശറഫാക്കപ്പെട്ട കെപ്പക പോന്നപ്പാ. നബി തങ്ങ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോ സിദ്ദീഖ് തങ്ങ പുൽപുട്ടത് കണ്ട്. അപ്പോഴാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ കേൾക്കുന്നത്, എന്തിനാണ് സിദ്ദീഖേ പുൽപുട്ടുകൊണ്ടുള്ളത്? അപ്പ ചൊന്ന പലക്ക നന്റെ കാലുക ഉച്ചി കടിക്കണല്ല. ഫിദാക അബീ വ ഉമ്മീ യാ റസൂലല്ലാഹ്. നബിയേ, നന്റെ ബാപ്പടെ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നന്റെ ഉമ്മടെ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നബി തങ്ങളെ നിങ്ങളെ നാല് സംരക്ഷിക്കുക നബിയേ. തന്റെ കാലുകൾ ഉച്ചി കടിച്ചോണ്ടുണ്ടു. കാല് എടുത്തെങ്കിൽ തങ്ങുന്നത് തൊന്തരാക്കും. ചിന്തിക്കൊറോ, നബി തങ്ങും 53 വയസ്സല്ലേ, സിദ്ദീഖ് തങ്ങും 51 വയസ്സല്ലേ. ആ നടന്ന് സുത്തും സിദ്ദീഖ് തങ്ങുമല്ലേ. അങ്ങനെ ശരീര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല. അങ്ങനെ ശരീരം ഇട്ടിട്ടാണെങ്കിലും അത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ആക്കിയതാണ്. അതാണ് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുയുടെ ഈമാൻ. സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ ചരിത്രത്തിൽ കണ്ട് ഫിദാക നഫ്സി വ അൻത ഫിദാക നഫ്സി ഫിദാക അബി ഫിദാക ഉമ്മി യാ റസൂലല്ലാഹ്. നന്റെ പാപ്പടതും നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിച്ചൊരു നബിയെ, നന്റെ ഉമ്മടതും നിങ്ങൾക്ക് സുസമർപ്പിച്ചൊരു നബിയെ, നന്റെ ശരീരവും നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പണ ആക്കിയ നബിയെ ചൊന്നിട്ടു 200 വട്ടത്തിലേറെ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊന്ന ചരിത്രം കിതാബിൽ കാണുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എല്ലാ സ്വഹാബത്തും അങ്ങനെയാണ്. സ്വഹാബികൾക്ക് എപ്പോഴും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ട്. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ ദുജാന റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അബൂ ദുജാന തങ്ങൾ യുദ്ധം ഭയങ്കരമായി കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുന്ന സമയം അബൂ ദുജാന റളിയല്ലാഹു അൻഹു അപ്പുറം നോക്കൂ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് നേരെയായിട്ട് ശത്രുന ബില്ലുബാണ പൊട്ടോണ്ടുള്ള ആ ബില്ലുബാണ പൊട്ടത് കണ്ടപ്പോ അബൂ ദുജാന റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഓടി വന്നിട്ട് നബി തങ്ങളെ നേരെ മുഖത്ത് എതിരായിട്ട് നിൽക്കട്. എന്നിട്ട് ചൊല്ലു, നബിയെ പ്ലീസ് തിരിയണ്ട നബിയേ, അപ്പുറ തലതിരിച്ചിരുന്ന നബിയെ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങ മുണ്ടരയിക്കട്. അബൂ ദുജാന റളിയല്ലാഹു അൻഹു സഹിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് പ്രജ്ഞ തപ്പിട്ട് കീഴ് പോരുമ്പോ 10 ബില്ലുമാണ് അബൂ ദുജാന റളിയല്ലാഹു അൻഹുയുടെ മുതുലാണ് അണ്ടിപിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. കീഴ് പോന്നിട്ട് ചാരൽ രക്തസിക്തമായിട്ട് കീഴ് പോന്നപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങ പുൽപുട്ട് പോയിട്ട് എന്തേ അങ്ങു നബി തങ്ങളെ തടിക്ക് ബില്ല് തട്ടോതിയതാ. അപ്പൊ അബൂ ദുജാന തങ്ങളെ തടിക്ക് ബില്ല് തട്ടിയതോ അങ്ങനത്തെ വലിയ വിഷയമല്ല, സഹാബികത്തെ വലിയ വിഷയമല്ല. അങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ എന്തായെങ്കും അങ്ങക്ക് വലിയ വിഷയമല്ല, നബി തങ്ങൾ എന്തോ പറ്റിയതാ. അതാണ് മഹബത്ത്. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് സഹാബികൾക്ക് അത്ര വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടാനുള്ള കാരണം. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ ഉഹുദ് യുദ്ധത്തിൽ പെണ്ണിങ്ങ ഉമ്മമാര് ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഖദീജ ബീവി ചൊല്ലുന്ന പെണ്ണിങ്ങ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഉഹദ് യുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുന്ന ടൈമു ഖുതില മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബി തങ്ങളെ കൊന്നാറ് ചൊല്ലുന്ന ഒരു വാർത്ത പ്രചാരാവ് തുടങ്ങിയപ്പോ ഖദീജ ബീവി പുറത്തിറങ്ങി വന്നപ്പ ഒരാളെ കേട്ട് അയിന റസൂലുള്ളാഹ്, നന്റെ മുസ്ലിമിയോടുണ്ട്, നന്റെ നേതാവോടുണ്ട് കേട്ടു. അപ്പൊ ഖദീജ ബീവി சொன்னாரு, നിങ്ങളെ മാപ്പിള മരിച്ചിര്. ഖദീജ ബീവി അത് വിളിച്ചല്ല. ഖദീജ ബീവി അപ്പ കേട്ടെ അയിന റസൂലുള്ളാഹ്, നന്റെ മുസ്ലിമിയോടുണ്ട് ചൊല്ലറു. അപ്പോഴാണ് ചൊല്ലേ നിങ്ങളെ ബാപ്പ മരിച്ചിര്. ഇപ്പോഴും കേക്കട്ടെ അയിന റസൂലുള്ളാഹ്, നന്റെ മുസ്ലിമിയോടുണ്ട് ചൊല്ലറു. അപ്പോഴും ചൊല്ലേ നിങ്ങളെ മാപ്പിള, നിങ്ങളെ എലോണ് മരിച്ചിര്, നിങ്ങളെ സഹോദര മരിച്ചിര്, നിങ്ങളെ മോണ് മരിച്ചിര്. കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട 4 ആളുമാർ മരിച്ച വിഷയ ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹാ ആ ഉമ്മടൊട്ടിക്ക് ചെന്നപ്പോ പോലും ആ ഉമ്മ കേട്ട പലക്ക നന്റെ നബിയോടുണ്ട് ചൊല്ലറോ, നന്റെ മുത്തായ തങ്ങളോട്
പേരോടുണ്ട് ചെല്ലറു. അപ്പോഴാണ് ഒരു ഹൈമത്തെ ഉൾക മുത്തുനബിയെ കാട്ടിക്കൊടുത്തപ്പാ നോക്കടു സന്തോഷാവടു. പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടാണ് ഈ നൊമ്പലങ്ങളെല്ലാം കടിച്ചു പിടിച്ച് തയ്ക്കുന്നത്. അങ്ങക്ക് വലിയത് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളാണ്. ഖതാദ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ചരിത്രം അതുപോലെയല്ലേ? ഖതാദ റളിയല്ലാഹു അൻഹു യുദ്ധം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടുണ്ട്. ഖതാദ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇങ്ങനെ നോക്കൂ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു ഈട്ടി, ഒരു ബില്ലു നേരെ ഇങ്ങനെ കണ്ടത് കണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖതാദ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ കയ്യിൽ എന്ത് ആയുധമില്ല, അത് പ്രൊട്ടക്ട് ആക്കുള്ള ഒരു ആയുധവും കാണില്ല. ഖതാദ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അപ്പറിപ്പറ നോക്കിയിട്ട് ഒരു മുഖം അട്ട കൊടുത്തു. മുഖം പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ അട്ട കൊടുക്കുമ്പോ ഖതാദ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ കണ്ണ് കാണും ആ ബില്ല് തറച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കേറുന്നത്. കേരളോടുകൂടി ഖതാദ തങ്ങൾ ആ ബില്ലിനെ പിടിച്ചിട്ട് പത്ത് ഇങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോഴാണ് ഖതാദ തങ്ങളെ കണ്ണ് ഇങ്ങനെ നരമ്പൽ തൂങ്ങിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ആ പൂന്നപ്പം അങ്ങ് കണ്ണ് വില വിഷയാവട്ടെ അങ്ങ് കേട്ട ഫലക്കൊക്കെ ഖതാദ തങ്ങൾ കേട്ടെ തങ്ങൾക്കൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ, നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിട്ടില്ലല്ലേ? അപ്പൊ ഖതാദ തങ്ങളെ ഈ കണ്ണ് തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങ പൊട്ടി പൊട്ടി പുൽപുട്ട് പോയിട്ട് നബി തങ്ങ പുൽപുട്ട സന്ദർഭം മാത്രം വിശദീകരിച്ചിട്ട് ഇമാമിങ്ങ കിതാബ് എഴുതിയതാണ്. നബി തങ്ങ പുൽപുട്ട സന്ദർഭങ്ങൾ മാത്രം വിശദീകരിച്ചിട്ട് ഇമാം സുയൂത്തി പോലോത്ത, ഇമാം ഷഅറാനി റളിയല്ലാഹുവിനെ പോലോത്ത വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ നബി തങ്ങളെ പുൽപ്പട സംബന്ധിച്ചിട്ട് കിതാബ് എഴുതിയുള്ള ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഖതാദ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ഈ ഒരു ഘടന കണ്ടപ്പ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളൊട്ടിಗೆ വല്ലാത്ത മഹബത്തിനെ അടിച്ച ആ മഹബത്തിനെ ആ പിരിസത്തെ ആ ആള അത് യാറായപ്പ ഖതാദ തങ്ങളെ കണ്ണു തൂങ്ങുന്നത് അയ്യനക്ക് വലിയ വിഷയായില്ല. അപ്പോഴാണ് നബി തങ്ങൾ കേൾക്കണേ, ഓ എന്റെ ഖതാദ എന്താണ് നിങ്ങൾ ആക്കിയത്? ഖതാദ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊല്ലു, നബിയേ നക്ക് വരെ വിഷയല്ല, നക്ക് ഔത്തിന് പെഞ്ഞായുള്ള ആള്, നന്റെ പെഞ്ഞായി ഈ അവസ്ഥ കണ്ടാലുണ്ടായെങ്കിൽ പേടിച്ചു പോവാൻ നബിയെ. അപ്പോഴാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ തന്റെ ശറഫാക്കപ്പെട്ട കൈയെടുത്തിട്ട കണ്ണവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു. കം അബ്റഅത് വാസിബൻ ബില്ലംസി റഹതുഹു وأطلقت أريبا من ربقة اللمم. ശറഫാക്കപ്പെട്ട തുപ്പു തന്നെ തട്ടിയതുകൊണ്ട് ശിഫായ രോഗത്തിന് കൈകണക്കുണ്ടാ. തലയിൽ മുടിയില്ലാത്ത ഒരു സ്വഹാബി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മുട്ട വന്നിട്ട് ചൊല്ലു, നബിയേ നന്റെ തലയിൽ മുടിയില്ല നബിയേ. നബി തങ്ങളെ ശറഫാക്കപ്പെട്ട കൈവയ്ക്കിട്, കൈ എടുക്കലോട് കൂടി തലയിൽ മുടി കാണ്ട് കണ്ണില്ലാത്ത കണ്ണ് കൊടുത്തവേദാ. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ആ അബൂ ഹുറൈറ തങ്ങളെ തൊട്ട് റിവായത്ത് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഹദീസുക இந்த ஹதீஸில கிதாபில் காணுவது சாத்தியாவுடா. സഹീഹുൽ ബുഖാരി, സഹീഹ് മുസ്ലിം, ഇബ്നു മാജാ, തുർമുദി, അബൂ ദാവൂദ്, നസായി, ദാറുഖുത്നി, ദാരിമി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഹദീസിലെ കിതാബ് എടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ വഅൻ നബി ഹുറൈറത വഅൻ നബി ഹുറൈറത വഅൻ നബി ഹുറൈറത എന്നിട്ടുള്ള ഹദീസ് കണ്ട് എന്തേ ആ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ടാക്കുള്ള സൗഭാഗ്യം കിട്ടുകൊള്ള കാരണ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മുട്ട വന്നിട്ട് അബൂ ഹുറൈറ തങ്ങൾ ചൊല്ലു, നബിയേ ഇന്നി അസ്മഉ ഹദീസൻ കസീറാ, ನಾನು ಸುಮಾರು ಹದೀಸ ನಿಂಗಲ ಮುಟ್ಟ ಕೇಕಡ ನಬಿಯೇ. ഫഅൻസാഹു, നക്കത് മറന്നുപോണ്ട് നബിയേ. നക്കൊരു പരിഹാരം ചൊല്ലൊരു നബിയേ. ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചൊല്ലു, നിന്റെ ഒരു തട്ട നീ ബിരി അബൂ ഹുറൈറ. അബൂ ഹുറൈറ തങ്ങ ഒരു തട്ട ബിരിക്കിട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങ എന്തോ ഒരു വസ്തുവായിട്ട് ആ തട്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ചൊല്ലു, ആ തട്ടത്തെ നീ എടുത്ത് അണച്ചുകൂട്ട് പിടിക്ക്. ആ തട്ടത്തെ മുദ്ദയാക്കിട്ട് ഫലമം തുഹു, ഞാൻ ആ തട്ടത്തെ മുദ്ദയാക്കി പിടിച്ച് അതിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഒരൊറ്റ ഹദീസും മറന്നിട്ടില്ല. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജഗത് പ്രസിദ്ധ ഹദീസിലെ വറദികാര, ലോക പ്രശസ്ത ഹദീസ് പണ്ഡിതനായി മാറി. എന്തേ കാരണം? മുഅ്ജിസത്തു റസൂലില്ലാഹ്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മുഅ്ജിസത്ത് കൊണ്ട് മാത്രം. അപ്പൊ നബി തങ്ങളെ മഹബത്ത് ബൈക്കുണായ രൂപത്തിൽ ആറ് വെച്ചിറാറ അങ്ങ
എല്ലാവരും വിജയിച്ച സംഭവമേ കിതാബിൽ കണ്ടത് മുഅ്മിനീങ്ങളെ. നബി തങ്ങളെ കൊണ്ടിട്ട് ശിഫയാവാത്ത രോഗങ്ങളുണ്ടാ, നബി തങ്ങളെ കൊണ്ട് മാറാത്ത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാ, ബഹിഹരിക്കാവാത്ത സമസ്യകളുണ്ടാ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാറ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് നമുക്കെല്ലാം അങ്ങനെ ആക്കുക അവിടെ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് അല്ലേ. സഹാബികൾക്കും നബി തങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ അവസരം കിട്ടി. സഹാബികളിലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ വേണായ പോലെ അനുഭവിച്ച, വേണായ പോലെ നോക്കിയ, നബി തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം കൊടുത്ത സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചൊല്ലു, നിങ്ങൾ ദീന് പ്രചരണത്തിന് പോയ പൈസ ആവശ്യകത ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ ഔത്തിൽ എന്തിനെങ്കും എടുത്തു പറഞ്ഞു. ആണ് സഹാബികളെല്ലാം പോന്നിട്ടു ഓരോ സഹാബികളൊട്ടിക്ക് നബി തങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഔത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ബാക്കി വെച്ചിരാണ്, ഔത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ബാക്കി വെച്ചിരാണ്. ലാസ്റ്റ് വിശാലമായ ഹദീസാണ് ഷോർട്ടാക്കി ചെന്നോണ്ടില്ല. ലാസ്റ്റ് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിട്ട് കേൾക്കുന്നത്, സിദ്ദീഖെ ഔത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടാണ്. അപ്പൊ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ ഉത്തറ, നബിയെ ഔത്തിലും അള്ളയും റസൂലും മാത്ര, അള്ളയും റസൂലും മാത്ര. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അങ്ങനെ മഹബത്തിലെ ഒരു കാലം സപ്പോർട്ട്, അങ്ങനെ കാലിന്റെ അടിയിലെ ധൂളിന്റെ 1% അങ്ങനെ കൽബിൽ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം. എത്ര വർഷമായിട്ട് തന്നെ 40 വർഷം, 50 വർഷം, 60 വർഷം, 30 വർഷം, 25 വർഷം, ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞുപോയില്ലേ? ഇണ്ടും ആ നേതാവുടെ കിനാവ് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ടില്ലല്ലേ? ഞങ്ങൾ എന്തൊരു മഹബത്തിൽ ആൽമാറായിപ്പിക്കും. ഉസ്താദ്, ആലിമു, തലകെട്ടുണ്ടു, കോട്ടുണ്ടു, എല്ലാം ഉണ്ടു. നബി തങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല. സഹാബിയോടും എല്ലാ നാളും നബി തങ്ങളെ കാണും. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവനം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുദൈഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഹുദൈഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഉമ്മ ഹുദൈഫ തങ്ങളുടെ വിളിച്ചു കേൾക്കണം, ഹുദൈഫ നീ ഇന്ന് നബി തങ്ങളെ നോക്കിയേ? ഇല്ലമ്മ നോക്കിയിട്ടില്ല. ഇന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇന്നലെമാ? ഇല്ല, ഇന്നലെ നോക്കിയിട്ടില്ല. മതി പള്ളി തങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് നേരെ ഹുദൈഫ തങ്ങൾ പോകും. അപ്പൊ കണ്ട് നബി തങ്ങ പുറത്ത് ഹുദൈഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, എന്തേ ഹുദൈഫ പറഞ്ഞേ? ഒന്നില്ല നബിയെ, ഉമ്മ ചൊന്തു നിങ്ങൾ നോക്കി പറഞ്ഞു അയക്ക് നോക്കി. ഇപ്പൊ ഇല്ല, പോട്ടെ, പോയി കാണണമോ? എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും കാണും. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഇസ്മായിലുൽ ഹിഖി അൽ ബറൂസവി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി റൂഹുൽ ബയാൻ കൊണ്ട് കിതാബിലു ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ചൊല്ലുന്ന ഈ ആയത്തിലെ സബബ് നുസൂൽ, അതായത് അവതീർണത്തുള്ള കാരണം വിശദീകരിച്ചിട്ട് ഒരു ചരിത്ര കിതാബിൽ മഹാനവറുകൾ ചൊല്ലും. എന്താണ് ആ ചരിത്രം? ബഹുമാനപ്പെട്ട സൗബാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊല്ലുന്ന സ്വഹാബി ഫുള്ള് മേലിഞ്ഞിട്ട് സബൂറ കടിവരായി, ബുൽപുട്ട് കടിവരെ. അപ്പോഴാണ് ബുൽപുട്ട് കടി പോലെയായ സൗബാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി തങ്ങളെ മുട്ട വന്നതിൽ, നബി തങ്ങളെ മുട്ട വന്നിന്തപ്പ സൗബാൻ തങ്ങളൊട്ടി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കേൾക്കട്, അമിക്ക മറന്നും മിക്കെന്തെങ്കിലും രോഗമുണ്ടാ സൗബാനെ? ഫഖാല നഅം, അതെ നമുക്കൊരു രോഗമുണ്ട്. അയ്യോ മറന്നിൻ, ഏത് രോഗമാണ് നിൽക്കുള്ളത്? ധനിഫ്, പ്രേമരോഗം. കാണ്ടി ചരിത്രം ഒരു പ്രേമരോഗം. ആരൊട്ടിಗೆ? തങ്ങളെ, നിങ്ങളൊട്ടിಗೆ. എന്താണ് സൗബാന നീ ഇങ്ങനെ അലക്ക കാട്ടി സബറ പോയതായിട്ട്? എന്തില്ല നബിയെ, നക്കിപ്പൊരു ബിയാറ മനസ്സിൽ വെച്ച് എന്തിരവന്ത നബിയെ, നാനും മരിക്കട, തങ്ങളും മൊഫാത്താവട, ഞങ്ങൾ രണ്ടാലും കബറുക പോണ്ട, മഹശറത്തിക്ക് എത്ര, ഹിസാബ് തീർന്ന് സ്വർഗത്തും പോണ്ട, സ്വർഗത്തില് തങ്ങ വലിയ പദവിയിരിക്കുക. ഈ സൗഭാനായ നാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലലിക്കുക നക്ക് അണ്ട് ഇവിടെ മരിച്ചിട്ട് കബറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മഹ്ശറ കഴിഞ്ഞിട്ട് 1000 കോടി വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജന്നത്ത് സ്വർഗത്തിക്ക് എത്തിയിട്ട് സ്വർഗത്തില് നിങ്ങളെ നക്ക് കാണുകയില്ലെങ്ക അങ്ങനെ ബേജാറോടെ ഇവിടെ സ്വർഗത്തിലെത്തിട്ട് നിങ്ങളെ കാണുകയില്ലെങ്കാച്ചൊന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നക്ക് ഉറക്ക് കണ്ടില്ല നബിയേ.
വേണ്ട നബിയേ, നക്ക് ദുനിയാവേ വേണ്ടാൻ തായിട് നബിയേ, സ്വർഗത്തിലെത്തിട്ട് പോലും അവിടെ അരമന കിട്ടതല്ല നക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അവിടെ നക്ക് അനുഭൂതിക ദുഃഖാനുഭൂതിക കിട്ടതല്ല നക്ക് മെയിന്. അവിടെയും നക്ക് തങ്ങളെ കാണണു നബിയേ. ഈ കണ്ണട തന്നെ ഒലിച്ചു ചെന്നപ്പോഴാണ് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം ഇറക്കി കൊടുക്കും. ആരെങ്കിലും അല്ലാഹു ചെന്നപോലെ കേട്ട് ജീവിച്ചാൻ തായെങ്കില്, ആരെങ്കിലും മുത്തുനബിയുടെ പെരുസ വെച്ചിട്ട് തങ്ങളെ മഹബത്തിലായി ജീവിച്ചിട്ടായെങ്കില് ഫഉലൈക മഅല്ലദീന അൻഅമ അല്ലാഹു അലൈഹിം മിനൻ നബിയ്യീന വസ്സിദ്ദീഖീന വസ്സുഹദാഇ വസ്സാലിഹീൻ. അങ്ങനെ 4 മഹ്ശറയിൽ സ്വർഗത്തിലെത്തിയൽ പിന്നവും അല്ലാഹുവിന്റെ നബിയൊട്ടിಗೆ, സിദ്ദീഖീങ്ങളൊട്ടിಗೆ, സ്വാലിഹീങ്ങളൊട്ടിಗೆ നിൽക്കുക സാധ്യമാവുള്ളൂ. അല്ലാഹു സ്വന്തപോലെ ജീവിച്ചെങ്കിൽ മാത്രം. സൗദാന് തങ്ങളെ ഈ ബേജാറ് കണ്ടിട്ടാണ് എത്ര സ്വഹാബികളെ ചരിത്രമുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒന്നും രണ്ടൊന്നുമല്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ചരിത്രം കാണുന്നു. അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇടക്കിടക്ക് മദീനത്തെ പള്ളിക്ക് വണ്ടേ അസ്സലാമു അലൈക്കും നബി തങ്ങൾക്ക് സലാം ചൊല്ലേ. എന്തേ വന്നെ? എന്തില്ല, ഒരു ആവശ്യക്കില്ല, ജസ്റ്റ് വണ്ടേ തങ്ങളെ കാണ്ടേ ഓപ്പസ്. അങ്ങനെ മഹബത്ത് നോക്കരുത്, അങ്ങനൊരു മഹബത്ത് നോക്കറൂ. വണ്ടേ സലാം ചൊല്ലേ കാണ്ടേ. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടാ? എന്തില്ല നബിയെ. പിന്നെ ഔത്ത് പോയിട്ട് ഉറക്ക് വേണ്ടില്ലേ? പിന്നെ തങ്ങളെ കാണാണ്ട് മനസ്സവിടെ ഇശാ നിസ്കരിച്ച് ഔത്ത് പോയിട്ട്, ഇശാ നിസ്കരിച്ച് ഔത്ത് പോയിട്ട് ഉറക്ക് വേണ്ടില്ല, ഓടി വേണ്ട. പിന്നെയും നിൽക്കട ഇങ്ങനെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം നിൽക്കട കാണുമ്പോ നബി തങ്ങൾ കർക്കടി പിറക്കതാരും നോക്കുമ്പോ അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഈ അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു സയ്യിദ് ചൊന്നെങ്കിൽ ബാങ്ക് കിനാവ് കണ്ട സഹാബിയാണ്. അപ്പോ എന്താ വന്നേ? ഇതില്ല, തങ്ങളെ കാണുമോ കണ്ടേ? കണ്ടേ. പിന്നെ എന്തില്ല പോണ്ടേ? അസ്സലാമു അലൈക്കും. എന്തേ? അന്ന് എപ്പോഴും തങ്ങളെ കാണും. ആ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തോട്ടത്തില് സൊറാക്കിയോണ്ടിട്ട്, ആ തോട്ടത്തില് സൊറാക്കിയോണ്ടിക്കുമ്പോ മോള് വന്നിട്ട് ചൊല്ലൂ, തൂഫിയ റസൂലുള്ളാഹ്, പാപ്പാ നബി തങ്ങ വഫാത്തായി പാപ്പാ. അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ വാർത്ത കേട്ടിട്ട് കങ്കാലായിട്ട് പടച്ചോണ്ടിട്ട് 2 കൈയുദ്ധാക്കിട്ട് കേക്കിട്, അല്ലാഹുമ്മ അമ്മി ബസരീ, അല്ലാഹുമ്മ അമ്മി ബസരീ, അല്ലാഹുമ്മ അമ്മി ബസരീ. റബ്ബേ നിന്റെ കണ്ണട കാഴ്ച തിരിച്ചടിനെ അല്ലാഹ്. നബി തങ്ങ ഇല്ലാത്ത ഈ ദുനിയാവും നച്ചിനി കാണണ്ട, നിന്റെ കണ്ണട കാഴ്ച തിരിച്ചടല്ല. ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് കിട്ടട്. അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ 2 കണ്ണും കാണാട്ടാവടും. പിന്നെ മതിലും ഇങ്ങനെ കൈപിടിച്ചിട്ട് തപ്പി പിടിച്ചിട്ടാണ് നബി തങ്ങളെ ജനാസത്ത് മുട്ടയത്തേ. ഈ മഹബത്താണ് നമുക്ക് അത്ര വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടാനുള്ള കാരണം. സഹാബികൾക്ക് സ്ഥാനം കിട്ടിയത് നിസ്കാരം കൊണ്ടല്ല, നോമ്പ് കൊണ്ടല്ല, ഹജ്ജ് കൊണ്ടല്ല, സക്കാത്ത് കൊണ്ടല്ല, ഖുർആൻ കൊണ്ടല്ല, ദിക്ർ കൊണ്ടല്ല, ഈത്തികാഫ് കൊണ്ടല്ല, സദഖ കൊടുത്തത് കൊണ്ടല്ല, മഹബ്ബത്ത് റസൂലില്ലാഹ്. അത് ഖൽബിൽ തെച്ചപ്പോ നമുക്ക് ഈ ദുനിയാവേ വേണ്ട, നമുക്ക് അത്ര വേണ്ട, അതിൽ ഒരു തെല്ല് 1% വേണ്ടേ മുഅ്മിനീങ്ങളെ. ആ സ്വഹാബിക 4 മഹ്ശറത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അറമനെ ആ സിംഹാസനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഫിൽ ഖിയാമത്തി മുസ്ഫിഖാ വഹ്ലനാ ഇൻ സയ്യിദി
خير النبي الصلاة أنت أم أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي شافيه الأبطار والحبيب الأرضي നബി തങ്ങയില്ലാത്ത മദീന അങ്ങ് കാണണ്ട, നബി തങ്ങയില്ലാത്ത മദീന അങ്ങ് കാണണ്ട. സയ്യിദുനാ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മദീനത്തിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന മുഅദ്ദിനാണ്. നബി തങ്ങ വഫാത്താവുന്നു. വഫാത്തായ വിഷയ കേട്ടപ്പ ബിലാൽ തങ്ങ മദീനമേ വിട്ടുകൊണ്ടു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എത്രമാ വർഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും ബിലാൽ തങ്ങ മദീനത്തുക വണ്ടില്ല. ലാസ്റ്റ് ഒരു നാല് മദീനത്തുക വന്നപ്പ നബി തങ്ങള് രണ്ട് പുള്ളിമാരല്ലേ, സയ്യിദാ ശബാബി അഹ്ലിൽ ജന്ന ഹസൻ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമാ, ആ രണ്ട് ബാലക്കാരായ സ്വഹാബിക ബിലാല് തങ്ങളെ മുട്ടവന്ന് ചൊല്ലാറ്. ഓ ബിലാല് തങ്ങളെ, ഞങ്ങളെ പെരുസത്തെ വലിയപ്പ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങ ഇന്നപ്പ നിങ്ങ ബാങ്ക് കൊടുത്തോണ്ടിന്നാറല്ലേ. ആ ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോ ആശായിട്, അതുകൊണ്ടിട്ടൊന്ന് ബാങ്ക് വിളിക്കമാ. ആ പുള്ളിമാരെ ഒത്തായത്തുക മണിഞ്ഞിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മദീന പള്ളിയുടെ മൈതാനത്തെ മേല് കൊണ്ടു ബാങ്ക് വിളിക്കുക തുടങ്ങട്. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അശ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. ആ ബാങ്കയുടെ ശബ്ദം കേക്കിട്. വഅശ്ഹദു അന്ന, ഈ ബാങ്ക് കേട്ടപ്പോ മദീനത്തെ സ്വഹാബികളെല്ലാരും കങ്കാലവിടാറ്, കൊതിയായിട്ട് ഓടിട്ട് മദീനത്തെ പള്ളിക വണ്ടാറ്. കാരണ മുത്തുനബി ഹയാത്തിന്നപ്പ ബാങ്ക് കൊടുത്തോണ്ടിന്നെ ആ ശബ്ദം കേട്ടപ്പ ചില സ്വഹാബിക വിചാരിച്ചു പോയാറ് നബി തങ്ങ പുനർജന്മ എടുത്തിട്ട് മദീനത്തുക വന്നാട്ട് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങ മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ ആ ആവരണത്തുക ഓടി വണ്ടാറ്. ഓടി വരുമ്പോ ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അശ്ഹദു അന്ന, അശ്ഹദു അന്ന, അശ്ഹദു അന്ന ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കിടണ്ടല്ലാണ്ട് തങ്ങളുടെ പേര് ഉച്ചരിക്കുക ബിലാൽ തങ്ങു സാധ്യവാണ്ട്. വഅശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദൻ റസൂലുള്ളാഹ്. ഒരിക്ക നബി തങ്ങളെ പേര് ചൊല്ലലോടുകൂടി ബോധ തപ്പിട്ട് ബിലാൽ തങ്ങ പോന്നു പോയില്ലേ. എത്ര വട്ട പള്ളിയുടെ വിനാരത്തിൽ ബാങ്ക് നങ്ങ കേക്കിടാ, എത്ര അശാക്കത്തെ സദസ്സിൽ നങ്ങ രക്ഷിറാ, എത്ര വട്ട നങ്ങ മദീനത്തിൽ പോയിടാ. മദീനത്ത് റൗദത്ത് മുന്നൊരു നിന്നിട്ട് പോലും നമുക്ക് ആ പൂമുഖ കാണുകയില്ലല്ലേ. ഉസ്താദൂല, അതേ തലേ കെട്ടുണ്ടൂല, പള്ളിയുടെ നേതാവൂല, സംഘടനയുടെ നേതാവൂല, ഇണ്ടുപോലും ആ പൂമുഖ കാണാത്ത നാണ് എന്തികാവൂ. വഫാത്തായൽ പിന്നെ നബി തങ്ങളെ സ്വഹാബിക മാത്രമാ എത്ര ആൽമാർ കിനാവുలు കണ്ടാറ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അതേ ബറേൽവി
അഹ്മദ് ഖാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവറുകൾ അത്തഹിയ്യാത്ത് ഓതുറു. അത്തഹിയ്യാത്തിൽ അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹൻ നബിയ്യു വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു എന്ന് സലാം ചൊല്ലുമ്പോ വഅലൈക്കുമുസ്സലാം യാ അഹ്മദ് റളാ, ആ സലാമുക്ക് ജവാബ് കിട്ടാട്ട് അഹ്മദ് റസാ ഖാൻ തങ്ങളെ അത്തഹിയ്യാത്ത് പൂർത്തി ഓതിയോണ്ടില്ലാത്ത അതാണ് ചരിത്രയുടെ കിതാബിലു കണ്ടേ. കാരണം അങ്ങ് എപ്പോഴും നബി തങ്ങളൊട്ടിಗೆ സലാമു ചൊല്ലണോ, സലാമു ചൊന്നതിന് ജവാബ് അങ്ങ് കേൾക്കണോ. അങ്ങ് എപ്പോഴും നബി തങ്ങളുമായി ബന്ധവേണോ. സിദ്ദീഖ് തങ്ങളും നബി തങ്ങളെ കാണണോ, ബിലാൽ തങ്ങളും നബി തങ്ങളെ കാണണോ, ഖതാദ തങ്ങളും നബി തങ്ങൾക്കെന്താവ് കുത്തീറ, കബുസമീബിക്ക് നബി തങ്ങളെ തടിക്ക് നൊമ്പലാവ് കുത്തീറ. അബൂദുജാന റളിയല്ലാഹു അൻഹും ചിന്തിക്കുന്നത് നന്റെ നേതാവിടെ ശരീര നൊമ്പലാവ് കുത്തീറ. ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള സ്വഹാബിക മഹശറയിൽ സിദ്ദീഖ് തങ്ങ മുട്ട വന്നിട്ട് നബിയേ നിങ്ങോക്കറവന്റെ സമ്പത്ത് ദാനാക്കിട നബിയേ, നന്റെ കണ്ണ് ദാനാക്കിരേട്ട് കഥാല തങ്ങ ചൊല്ലുമ്പോ, നന്റെ കൊന്നുറാറ് നബിയേട്ട് ഉമർ തങ്ങ ചൊല്ലുമ്പോ, നന്റെ പെറോല് നിന്നിട്ട് ചാക്കിട്ടിട്ട് കൊന്നുറാറ് നബിയേട്ട് ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊല്ലുമ്പോ, ശാഫി ഇമാമും നബി തങ്ങളെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ദീനിന് ഖിദ്മത്താക്കിട നബിയേ, അബൂ ഹനീഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖിദ്മത്ത് ചൊല്ലുമ്പോ, ഇമാം നബവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ദീനിന് ഖിദ്മത്താക്കിടേട്ട് ചൊല്ലിട്ടു. ഓരോരുത്തരും വന്നിട്ട് ആ നേതാവിടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോ പാവപ്പെട്ട നാനും നീയും ആ മഹ്ശറത്ത് മൂലലിക്കുവല്ലേ. ഏത് അമല് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഏത് മുഖം വെച്ചിട്ടാണ് ആ നേതാവിടെ മുന്നിൽ പോണ്ടത്? ഉമ്മ പോകട്ടെ, റബീഉൽ അവ്വലായിട്ട് പോലും ഒരു നാളിന് ഒരു 300 സ്വലാത്ത് ചെല്ലവ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സാധ്യായിടാ. നാല് മുസ്ലിമൂല, നന്റെ കൽബില് മഹബത്തുണ്ടൂല, നന്റെ നെഞ്ഞിൽ അതേ നഅ്ല മുബാറക്കിന്റെ ചിത്രമുണ്ടൂല, നന്റെ തൊപ്പിലും നഅ്ല മുബാറക്കുണ്ടൂല. നബി തങ്ങളെ സുന്നത്ത് നന്റെ താടിയിലുണ്ടാ, തങ്ങളെ സുന്നത്ത് നന്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈലിലുണ്ടാ, തങ്ങളെ സുന്നത്ത് നന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാ. ആ നബി തങ്ങളെ ഉമ്മത്ത് ചെന്നിട്ട് നടത്തുന്നു നന്റെ കയ്യിൽ ചെറിയ ഒരു അമലെങ്കിലും ഉണ്ടാ. കേക്കട്ടാ ബാലക്കാറാ, ആരതാ കണ്ടിട്ടല്ലേ നിന്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ നീ ചേഞ്ച് ആക്കിയത്? നീ ചന്ത കാണണോ? ചന്താവണോ ചൊല്ലത് ഇസ്ലാമേ പടിപാട്ടിന്. ചന്താവിടെ ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം എതിരല്ല. പാലക്കാർ നല്ല ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ആക്കണോ, നല്ല താടിയും ചന്ത വളർത്തണോ, നല്ല ഡ്രസ് ധരിക്കണോ, അതേതും ഇസ്ലാം എതിരല്ല. പക്ഷേ നബി തങ്ങളെ കൊതിയാക്കും പോലത്തെ സ്വർണ്ണ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ വരണോ. ഹയാത്തി ഖൈറുൽ ലക്കും വമമാതി ഖൈറുൽ ലക്കും തുഅറദു അലയ്യ അഅ്മാലുക്കും ഇൻ വജദ്തു ഖൈറൻ ഹമിദുല്ലാഹ് വഇൻ വജദ്തു സൂഅൻ അസ്തഗ്ഫർതു ലക്കുമുല്ലാഹ്. നിങ്ങൾ നല്ല നല്ല തൊറാക്കുമ്പോ മദീനത്തെ രാജാവിടെ മനസ്സിന് സന്തോഷം കണ്ട്, നിങ്ങ ഹറാമ് കാണുമ്പോ, നിങ്ങ ഹറാമ് ചിന്തിക്കുമ്പോ, നിങ്ങ ഹറാമ് പൽക്ക പറയുമ്പോ മദീനത്തെ രാജാവിടെ മനസ്സിന് നൊമ്പരാവിടൂ. നബി തങ്ങളെ മനസ്സിന് നൊമ്പരാക്കണ്ട. അബൂജഹൽ, ഉത്ബത്ത്, ശൈബത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ശത്രുങ്ങ നബി തങ്ങൾക്ക് തൊന്തരാക്കിടാർ. തങ്ങ നടന്നോട്ട് പോകുമ്പോ കല്ലെറിഞ്ഞിരാ, പിറാന്തിട്ട് വിളിച്ചിരാർ. കൽത്തുക തട്ടയിട്ടിട്ട് ബിഗിഞ്ഞി പിടിച്ചിട്ട് കൽത്തുക നൊമ്പരായിട്. ഉഹദ് യുദ്ധത്തിൽ മുന്നത്തെ പല്ല് പൊട്ടുവാട്ടിടാർ. ആ ശറഫാക്കപ്പെട്ട മുഖത്തുക കല്ലെറിഞ്ഞിരാർ. ഇതെല്ലാം ഉമ്മത്തികളായ നമുക്ക് സഹിച്ചിട്ട് മദീനത്തിൽ കിടന്നൊട്ടിക്കുമ്പോ പോലും നന്റെ പോലോട്ടാ, അഥവാ നന്റെ പോലോത്ത ഒരു ഹറാമാക്കുന്ന വ്യക്തി ഹറാമ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോ
മദീനത്തിൽ കിടന്ന നേതാവിടെ കൽവ് നമ്പരാവുട് പെങ്ങളെ മഞ്ഞിട്ട് പേരിൽ നിന്റെ ഔറത്ത് നീ കാട്ടി നടക്കുമ്പോ അതേ നിന്റെ മുടി പറത്ത് കാട്ടിട്ട് മൈലാഞ്ചി ചൊണ്ട പേരില് ബ്രൈറ്റ് ചൊണ്ട പേരില് ഗ്രൂം ടോബി ചൊണ്ട പേരില് അറേബ്യൻ നൈറ്റ് ചൊണ്ട പേരില് ഇനി എന്ത് മുസീബത്ത് പിടിച്ച പേര് ചെന്നിട്ട് വന്നെങ്കിൽ പോലും നിന്റെ ഔറത്ത് നീ പറത്ത് കാട്ടണ്ട പെങ്ങള് നിന്നൊട്ടിಗೆ അർദ്ധയിന്നിട്ടല്ല ഈ വാഴ്വ് തന്നുകൊണ്ടുള്ളത് നീനും നിന്റെ പെങ്ങളല്ലേ മുത്തുനബി ഉദ്ഘാടനാക്കടെ സ്വർഗത്തിന് നീനും വരണല്ലേ വഫാത്താവിടെ ടൈമിന് പോലും നിന്റെ ജനാദ ജാവുകു നിങ്ങൾ ദഫനാക്കണു ഒരു സമയത്തില് നിന്റെ ശരീരം കഫനാക്കിട്ടും പോകുമ്പോ നിന്റെ ശരീരത്തെ പർത്ത ഗാത്ര സ്വഹാബികൾ നോക്കി പോവാറ് അതുകൊണ്ട് ജാവുക നിന്റെ മറമാണോട്ട് ചൊന്ന് സയ്യിദത്തു നിസാഇ അഹ്ലിൽ ജന്ന സ്വർഗത്തെ പെണിങ്ങളെ നായകിയായ ഫാത്തിമ ഉമ്മ സ്വർഗത്ത് വിളിക്കുമ്പോ പോകണ്ട ഉമ്മ പോകണ്ട പെങ്ങളെ ഈ ഹറാമു നിപ്പാട്ടുകൊള്ള ടൈമായില്ലേ ഇനിയും ഹറാമമാ റബീഉൽ അവ്വൽ വന്നിട്ടും റമളാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഏത് നല്ല നാല് വന്നിട്ടും നീ നിന്റെ ഹറാമുകൾ സ്റ്റോപ്പ് കൊടുത്തില്ലേണ്ടായെങ്കില് നീ അന്യ പെണ്ണുടെ മൂത്ത് നോക്കിയിട്ട് നടക്കണേണ്ടായെങ്കില് ഞങ്ങൾ നബി തങ്ങളെ മഹബത്ത് ഞങ്ങളെ കൽബിലുണ്ടായിട്ടൊന്ന് ചോദ്യം കേൾക്കുക സുബ്ഹാനല്ലാഹ് മൊബൈലിൽ ഹറാമ് ഞങ്ങൾ കാണുമ്പോ മാറ് കണ്ടില്ലെങ്കും ബാപ്പ കാണാതെ ഉമ്മ കാണാതെ പെഞ്ഞായി കാണാതെ മക്ക കാണാതെ മൂത്തോള് കാണാതെ ഇളോള് കാണാതെ റായത്തങ്ങ കാണാതെ നീ വർത്തമേ നിന്റെ റൂമിൽ വെച്ചിട്ട് ഹറാമ് നീ കാണുമ്പോ മദീനത്തെ രാജാവ് നിന്റെ നോക്കിയോട്ടുണ്ടല്ലോ ആ നേതാവിടെ മനസ്സിന് നൊമ്പലാക്കണ്ട ഹയാത്ത് കാലത്തിൽ കുറെ നൊമ്പലത്തിണ്ടല്ലേ തന്റെ 6 മക്കളും സുബ്ഹാനല്ലാഹ് തങ്ങളുടെ ഹയാത്ത് കാലത്തിലെ വഫാത്തായതാണ് ഞങ്ങളെ ഒരു കിടാവുകോ ചെറിയൊരു പണി വന്നിട്ടാവുമ്പോ കിടാവുക ചെറിയൊരു തമ്മ് കെട്ടിയിട്ടാവുമ്പോ നമുക്ക് ചോറ് വേണ്ട നമുക്ക് തണ്ണി വേണ്ട നമുക്ക് ജീവനമേ വേണ്ടാണ്ടാവിടല്ലേ ആ നേതാവിടെ 6 മക്കളും വഫാത്തായില്ലേ അത്രയും നൊമ്പല തിന്നിട്ട് മദീനത്തിൽ കിടക്കുമ്പോ പിന്നെയും നൊമ്പലാക്കണ പിന്നെയും നൊമ്പലാക്കണ പിന്നെയും നൊമ്പലാക്കണ ഈ നൊമ്പലാക്കിയ നാളും നീയും മഹ്ശറയിൽ സിദ്ദീഖ് തങ്ങ പോകുമ്പോ ഉമർ തങ്ങ പോകുമ്പോ കബീശ ബീവി പോകുമ്പോ ഷാഫി ഇമാം പോകുമ്പോ ഇമാം നബവി പോകുമ്പോ മുഹ്യിദ്ദീൻ ശൈഖ് തങ്ങ പോകുമ്പോ അങ്ങനെ എല്ലാരും നബി തങ്ങളെ കൊത്തിയാക്കിയാൽ മാറാണ് റാബിയത്തുൽ നബി റളിയല്ലാഹു അൻഹ മഹ്ദിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ കണ്ട് ഒരു നാളിക്ക് 400 റകഅത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചോണ്ടിണ്ട് മഹ്ദിരൊട്ടിಗೆ കേട്ടാർ അല്ല ഉമ്മ എന്തിനാ നിങ്ങൾ 400 റകഅത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നത് சொன்ன ഉത്തര മദീനത്തെ രാജാവ് കൊതിയാവണോ തങ്ങളെ കൊതിയാക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടാ പോകട്ടെ അള്ള ഫർളാക്കിയ 5 വക്ത് നിസ്കാരയില്ലേ ആ നിസ്കാരത്തിലല്ലേ ഞങ്ങളുടെ അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹൻ നബിയു വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു ചൊല്ലിട്ടു മദീനത്തിൽ സലാം ചൊല്ലണായ ഒരു ടൈമില്ലേ ആ ടൈമിന് പോലും ഞങ്ങൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നിസ്കരിക്കൂ ടൈമില്ലല്ലേ പിന്നെ എന്ത് അമലാണ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇത്രയെല്ലാം നന്മ ആക്കിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് വഫാത്താവുടെ ടൈമില് നബി തങ്ങളൊട്ടിയെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളൊട്ടിയെ കേട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ നബിയേ
ഈ പാവപ്പെട്ട സിദ്ദീഖ് സ്വർഗത്ത് എത്തുവാ. അത്ര ഇബാദത്തായിട്ടും അങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഇന്ന് ഇത് മയ്യാവാ, മഹ്ശറത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുവാ, ഇത് മയ്യാവാ അങ്ങനെ ചിന്ത. അതാണ് ഞങ്ങളിത് റബിയുൽ അവ്വൽ ഒരു 10,000 രൂപ സദഖ കൊടുത്തിട്ടാകുമ്പോ ഒരു 5 വക്ത് പള്ളിക്ക് വന്നിട്ട് ഫർളും സുന്നത്തും നിസ്കരിച്ചിട്ടാകുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ആലിമീങ്ങവും വേണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് ഉലമാവും വേണ്ട, ഉസ്താദും വേണ്ട, ബാപ്പയും വേണ്ട, ഉമ്മയും വേണ്ട. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ചൊല്ലൂക്ക് പോയെങ്കിൽ കുറേ വിഷയം ചെല്ലേണ്ടി വരും. ടൈമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിപ്പാട്ടിയൊന്നുമില്ല. പാലക്കാട് ചങ്ങായിമാർ സ്വഹാബികളെ പോലെ കൈ കൊടുക്കും, കാല് കൊടുക്കും, കണ്ണു കൊടുക്കും, ശരീരം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലായില്ല. ഞങ്ങൾ ഒന്ന് കൊടുക്കുക. എന്ത് ഒന്ന് 5 വക്ത് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഞങ്ങൾ സലാം ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യും. അത് തീരുമാനിക്കൊള്ളില്ല. നല്ല വാതിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവണ്ട. ഇതിൽ നല്ല വാതിൽ ചൊല്ലുമ്പോൾ നല്ല ഇല്ലെന്നൊന്നും എന്തെങ്കിലും ഒരു ബദലാവണ ഈ മജ്‌ലിസിലെ കാരണം കൊണ്ടുണ്ടാവും. ഈ ചെലവാക്കി ഉപകാരം ഇന്നത്തെ സദസ്സിൽ തീരുമാനിക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾക്ക് ബാലൻസ് കൊടുക്കായില്ലെങ്കിൽ 5 ടൈമുക്ക് ഞാൻ സലാം ചൊല്ലുവേ. ഫർളായ നിസ്കാരം നാം കൂടാതെ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യും. എന്ത് വിധിയുണ്ട്, എത്ര വിധിയുണ്ട്, എന്ത് ബിസിനസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നബിക്ക് സലാം ചൊല്ലിട്ട് മയ്യാവും അങ്ങനെ ബിസിനസ് മാറ്റി. രണ്ടാമത്തെ ഒരു പലക്കം കൂടി ചൊന്നിട്ടും നാലിപ്പാട്ട്. പാലക്കാട് ചങ്ങായിമാരെ, നിങ്ങളെ ബാപ്പടയും ഉമ്മടയും മനസ്സ് നൊമ്പലാക്കണ്ട. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ആ 2 മുത്തുക അല്ലാഹു നമുക്ക് ദുനിയാവിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നിധി. ഞങ്ങളെ റായത്തെ നന്റെ ഔത്ര ഒത്തുള്ളൂ. ഒരാളിൽ അയാള് പെട്ടെന്നൊരു രോഗമായിട്ട് മരിച്ചിട്ട് അല്ലാഹു അയാളെ ആഖിറം വിളിച്ചാക്കി. അങ്ങനെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർ. അയാളെ ഞങ്ങളൊരു പോകുമ്പോ 2 മറവാടി നാണെ മയ്യത്ത് കൂലിപ്പാട്ടി മയ്യത്ത് സ്കരിപ്പാട്ടിയതോ നാണ് എന്റെ ഉത്തര അയൽവാസിയാണ്. അത്രയും പെരുസത്തിൽ നിന്ന വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെ അയാള് മരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ കബറെല്ലാം അടക്കിയിട്ട് എല്ലാം ഒത്തുപോയ ഞങ്ങളെ ബിരുദർ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം ഒത്തുപോയിട്ടേ ഒരു അസർ നേരമാകുമ്പോ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഉത്തര അയൽവാസിയല്ലേ സാറിയുണ്ടോ ഇബ്രാഹിം അങ്ങനെ ഒരു അസർ നേരമാകുമ്പോ പാലക്കാട് ശ്രദ്ധിക്കറു. അസർ നേരമാകുമ്പോ ನಾನು ಮೆಲ್ಲೆ ಕಬರ್ ಮುಟ್ಟ പോയ ഒന്ന് സിയാറത്താക്കി പറയാൻ. ചെറിയ പ്രായത്തിലാണ് മരിച്ചത്. ഒരു 50-52 വയസ്സിൽ പോകുമ്പോ അയലെ കബറിലെ തലഭാഗത്തൊരു മീസാൻ കല്ല്, കാൽഭാഗത്തൊരു മീസാൻ കല്ല് വെക്കണല്ലേ. തലഭാഗത്തെ മീസാൻ കല്ല് ഇതിങ്ങനെ അരക്കി പിടിച്ചിട്ട് വലിയ മോണു ഇങ്ങനെ കിടന്നിറ കബറിൽ, കബറിലെ മേൽ. ചെറിയ മോണു കാൽഭാഗത്തുള്ള മീസാൻ കല്ല് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് തല വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് ബുൾപുടുന്നത് കാണുന്നു. നാല് മെല്ലെ അബ്സർവ് ആക്കിയിട്ട് മുട്ട പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ആ മക്ക വിളിച്ചോയുന്നത് ബാപ്പാ ബാപ്പാ ബാപ്പാ. പാലക്കാട് ചങ്ങായിമാരെ, ആ നിധി നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അದ್ರ ಬೆಲೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾವೆ. ನಂಗಿಪ್ಪ ಧೈರ್ಯത്തിൽ ಔತಕ್ಕೆ പോണ്ടല്ലേ ಎಂದೇ ಚೊಲ್ಲೋರ್ಲ ನಮಗೊರು ಆಸೆ ಉಂಟು ಎಂದ ಒಂದುಂಡ ಅವತ್ತು ಉಮ್ಮ ಉಂಟು ಅല്ലേ ഉമ്മ ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഔത്ത് പോകുമ്പോ പെഞ്ഞയുടെ ബേബിസുണ്ടാ പോണ്ടേ ഇല്ല. എത്ര മങ്ങിലെ ഈ മക്കളൊക്കെ ഉമ്മാ ആ ബിലി ഉണ്ടല്ലേ അത് എന്തോ ഒരു കൊസി തന്നിട്ടല്ലേ അത് ആ ബിലിയ ഒരു കൊസി എന്തേ ആ ജീമ ഉൾക ഉണ്ട് ഉണ്ട്. ആ ജീമ നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങ എത്ര പൈസ കൊടുത്തെങ്കിലും തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത സ്വത്താണ് നിങ്ങളുടെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും.
ನಂಗೆ ಬಾಲಕ ನಂಗೆ ಚಂಗಾಯಿ ನಂಗೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಂಗೊಬ್ಬ ಬಾಪ ಕೇರಲ್ಲ